Welcome once again. I am going to tell you today about the importance of today's topic. Most of the topics which are included in our compulsory course are of a particular significance. त्याचं एक विशिष्ट महत्त्व आहे. What is its significance? If we take a look on the index of the topics, then you will come to know what is significance or what is mahatva of all these units included in compulsory course of third year BA. As a student, you know that you are on the end of your bachelor's course that is BA or BSc or BCom. You are in the third year of BA, and for these people especially, note making or note taking is of far more importance. आपला जर कंपल्सरी इंग्रजीचा कोर्स बघितला आणि त्यामध्ये जे युनिट्स आहेत त्या युनिटचा अभ्यास केला तर या युनिटचं काय महत्त्व आहे, याचं सिग्निफिकन्स काय आहे हे पटकन लक्षात येईल. सध्या आपण BAच्या तृतीय वर्षाला आहोत. काही लोक BScच्या तृतीय वर्षासाठी असतील किंवा BComच्या तृतीय वर्षासाठी असतील. यांच्यासाठी सुद्धा या प्रकारचे टॉपिक अंतर्भूत करणं फार महत्त्वाचं आहे. वाय? Because immediately after you complete your course, you would be desperately in search of a job, desperately in need of job. Your basic work after completion of this is either pursuing higher education, that joining MA or MSc or BCom, and if you cannot join higher education, your immediate aim is to get job. And most of the jobs nowadays are the recruitment, enrollment for the job is done through competitive examinations. And preparing for those competitive exams is very much important aspect of your life herefore. So the aspect which we have studied right now is about interviews. And about interviews, what kind of things should be taken care of have been discussed there. Today, against this background, if we look the significance, if we take overview of this unit, then you will understand what is importance of note making and note taking. Now, note making is a different thing and note taking is a different thing. Actually, in the lesson, this aspect is discussed first note taking and later the writer has touched upon note making. So we will also consider about this in the same manner. But let us say you are preparing for MPSC. It may be Rajya Seva or certain other services like PSI, where objective questions are, whole examination is objective kind of examination. In such examinations, what is their syllabus is only suggested in a framework. Syllabus is in framework. And the actual matter of work, actual number of books which you are supposed to read is large. And this becomes more difficult because large number of students participate in the examination, making the examination more difficult.
सिलेबस हा एका फ्रेमवर्कमध्ये लिहिलेला असतो, त्याच्यासाठी जी बुक्स असतात ती जास्त नंबर नसतात. आणखीन विद्यार्थी संख्या अधिक असल्यामुळं त्याच्यामध्ये अधिकाधिक मार्क मिळवणे हा क्रायटेरिया त्याच्यामध्ये अधिक महत्त्वाचा राहिल्यामुळं ही परीक्षा पुन्हा अवघड होत असते. अशा वेळी इट इज व्हेरी मच डिफिकल्ट टू रेफर दीज बुक्स अगेन अँड अगेन. Suppose there are around, means one of my friends always said that if you read small, big, moderate 500 books, then you are mature enough to attempt any competitive examination. Any competitive examination. Now, when you are, according to that friend, what was important, you have to read small, big 500 books. And then you are mature for competitive exam. Now, is it literally possible to remember the material which is mentioned in 500 books? आता 500 पुस्तकामध्ये जे जे मटेरियल आहे ते मटेरियल आपल्याला तसं लक्षात ठेवणं योग्य आहे का? नाही. कारण का 500 books are written on 500, say 200 or 250, depending on the difficulty level of the examination, the number may vary. But surely these books referred by the successful student, the number of books referred by successful students would definitely be about 200 books. म्हणजे यशस्वी मुलांना वापरलेल्या पुस्तकांची संख्या 100% किती असेल? 200 च्या वर, 200 पुस्तकांच्या वर असेल. आणि मग 200 पुस्तकांमधली माहिती आपल्याला प्रत्येक वेळी पाठीमागं जाऊन पाहणं प्रचंड अवघड होत असतं. अशा वेळी आपल्याकडे एक शॉर्ट वे ऑफ नोटिंग इन्फॉर्मेशन पाहिजे. नोटिंग इन्फॉर्मेशन म्हणजे आपली जी माहिती आहे ती माहिती आपल्याला शॉर्ट पद्धतीनं लिहिता यावी. इन्फॉर्मेशन, शॉर्ट वे ऑफ नोटिंग इन्फॉर्मेशन. आता ही शॉर्ट वे ऑफ नोटिंग इन्फॉर्मेशन इज this notation or this noting of information is done in note taking and note making. या दोन्ही गोष्टीमध्ये या माहितीचं नोट डाऊन करणं किंवा त्या माहितीचा उल्लेख करून एखाद्या ठिकाणी ती साठवून ठेवणं हाच उद्देश नोट मेकिंग आणि नोट टेकिंग याचा असतो, प्रामुख्याने असतो. ओके. आणि याच्यामध्ये नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंग ह्या दोन गोष्टी वेगळ्या आहेत. सो व्हॉट इज नोट taking? If we think about note taking, you will come to know that, or you will understand neatly that when you are taking notes, you are taking those notes from live lecture. Means a person who addresses the topic is talking in front of you, and there are certain aspects which are not within your control. Within your control. They are not within your control. Such as a speed of the speaker. In what speed he is taking. Even when he is talking from there, you cannot ask him to stop in the middle. You are not allowed to stop him in the middle. Suppose sometimes a lecturer is invited, a speaker is invited to give you guidelines on an important aspect of your examination. Under that circumstances, even a teacher who is familiar, you can stop him and ask him. But in case the lecturer is dignified, lecturer is so much important, एखादा जर पाहुणा कलाकार असेल तर त्याला मध्येच थांबवून त्याच्याकडून काही विचारून घेणं हे अवघड आहे. अशा वेळी त्या लेक्चरमध्ये प्रामुख्यानं कोणत्या गोष्टी झाल्या याचं नोटेशन करायचं म्हणलं तर पूर्वी शॉर्ट हँड नोटेशन होतं. म्हणजे ती व्यक्ती तिथं प्रत्यक्षात जे काय बोलते त्याचं शॉर्ट हँड नोटेशन घेऊन पुन्हा ती जसं बोलली त्याचं म्हणजे क्रिप्टिक स्टाईल होती. याचा काही आपल्याला उपयोग करता येणार नाही, कारण का दिस वर्क इज ए स्पेशालिस्ट वर्क. हे काम कुणाचं आहे? स्पेशालिस्टचं काम आहे. हे काम आपल्याला जमणार नाही. परंतु वी कॅन टेक द नोट.
of important things which he mentioned in his speech. Important things which he mentioned in speech. Note one important thing. एका गोष्टीचं तुम्ही आत्ताही एका गोष्टीवर आत्ताही तुम्ही एक गोष्ट आत्ताही लक्षात ठेवायला पाहिजे की व्हॉट एव्हर इट मे बी अ स्पीच or a narrative or a description, in all kind of these things where elaboration of certain aspect is done. एखादी गोष्ट दीर्घपणे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला जिथं आहे तिथं ज्या पद्धतीनं ती सांगितलेली आहे त्याच्यामध्ये एक प्रकारचं लॉजिक असते. म्हणजे रॅन्डमली नोबडी राइट्स टॉक्स एट ऑन एनी ऑकेजन. सो whenever you are taking note, you must be conscious about the thought process of the speaker. जी व्यक्ती बोलत असते त्या व्यक्तीच्या बोलण्याच्या प्रोसेसवर तुमचं लक्ष पाहिजे. आणि जो मेन टॉपिक आहे तो मेन टॉपिक याच्या लेक्चरमध्ये कसा लॉजिकली ऑर्गनाइज केलेला आहे, कसा तर्कशास्त्रीय दृष्ट्या तो कसा लॉजिकली ऑर्गनाइज केलेला आहे हे तुम्हाला माहिती पाहिजे. बिसाइड्स दिस few more things you should know. You should know the grammar of the language which you are dealing in. तुम्ही समजा मराठीमध्ये, हिंदीमध्ये किंवा इंग्रजीमध्ये कोणत्या भाषेमध्ये तुम्ही ह्या नोट्स करणार असाल त्या भाषेचं ग्रामर तुम्हाला बऱ्यापैकी येत असलं पाहिजे. अगदी तुम्ही मास्टर नसला तरी सुद्धा एखादी गोष्ट छोटी करून कशी लिहायची, एखाद्या गोष्टीचं विस्तृतीकरण कसं करायचं ह्याही गोष्टी तुम्हाला माहिती पाहिजेत. नोट मेकिंग इज एक्स्ट्रीमली युजफुल. नोट मेकिंग इज एक्स्ट्रीमली युजफुल. वेन इट इज एक्स्ट्रीमली युजफुल, ज्यावेळी तुम्हाला एखाद्या विशिष्ट पद्धतीनं तुम्ही एखाद्या गोष्टीची नोट तयार केलेली आहे आणि ती जी नोट तयार केलेली आहे त्या नोटचं तुम्हाला पुन्हा विस्तृतीकरण करता आलं पाहिजे. तुम्ही काय केलेलं आहे, पहिल्यांदा बेसिकली काय केलेलं आहे की विस्तृत अशा गोष्टीचं नोटमध्ये काही पॉइंटच्या स्वरूपात तुम्ही त्याची नोंद ठेवलेली आहे. आता हे जे आहे त्याचं पुन्हा तुम्हाला एक्सप्लेनेशन देता आलं पाहिजे. आणि हे एक्सप्लेनेशन देण्यासाठी तुम्हाला काय पाहिजे तर तुमच्याकडे थोडंसं ग्रामरचं ज्ञान पाहिजे. ग्रामरमध्ये सुद्धा आणखीन दुसरी एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे तुम्हाला हाऊ द पॅरेग्राफ्स आर रिटन याचंही तुम्हाला चांगलं भान पाहिजे. कारण का एका पॅरेग्राफमध्ये कोणत्या गोष्टी मेन सुरुवातीला थीम असते, नंतर त्या थीमशी रिलेटेड अशा 1-2 गोष्टी असतात. आयदर त्या एक्सप्लेन करतात किंवा काही जी वर माहिती दिलेली आहे त्याच्यामध्ये ॲडिशनल माहिती दिली जाते किंवा त्याचं इन्फरन्स काढला जातो. आणि मग या सगळ्यानंतर शेवटी त्या लेखकाचं किंवा शेवटी ती व्यक्ती जे बोलणार आहे त्याचं एक ओपिनियन इथं शेवटी त्या पॅरेग्राफमध्ये असतं. पॅरेग्राफची थोडी बहुत अशीच रचना असते आणि ही रचना आपण एखाद्या पुस्तकातून एखाद्या ठिकाणी आपण त्याचा चांगल्यापैकी अभ्यास करून हे नेमकं कसं लिहिलेलं असतं याच्यावर तुम्ही विचार करायला हवा. कारण का हा जर विचार नसेल, जर तुम्हाला या गोष्टी माहीत नसतील, पॅरेग्राफ कसा लिहिला जातो, आर्टिकल कसं डेव्हलप केलं जातं, संकल्पना कशा एकमेकाशी लिंक असतात, याचा तुम्ही तंत्र या पातळीवर अभ्यास केला तर तुम्ही घेतलेल्या नोट्स या तुम्हाला कायमस्वरूपी चांगल्या प्रकारे उपयोगी पडू शकतात. म्हणजे नोट टेकिंग हे ऍक्टिव्ह लेक्चरच्या दरम्यान आपण करणारी बाब आहे. नाउ लेट अस से दिस इज डन व्हेन यू आर ऍक्टिव्ह. means the speaker is active. So speaker where will you meet this speaker? In a classroom. आता क्लासरूममध्ये काय प्रकारचे लेक्चर्स असतात बघा. दे आर स्पेसिफिकली फोकस्ड ऑन सब्जेक्ट्स, ऑन पर्टिक्युलर सब्जेक्ट्स. ओके, म्हणजे लेक्चर्स जिओग्राफीचे असतील किंवा लेक्चर्स पॉलिटिकल सायन्सचे असतील किंवा लेक्चर्स हिस्ट्रीचे असतील, political science or history, or they may be of
science, or they may be of botany. But classroom lectures, for one time, they are focused on one aspect of that subject. And one more important thing, that you have a just kind of relationship, you have relationship with these all things. तुमचं या सगळ्या विषयांशी एक संबंध असतो. म्हणजे तुम्ही गेले काही दिवस तो विषय अभ्यासत असता, किंवा आता तुम्ही जॉईन झालेले असता आणि काही दिवसांनी तुम्हाला त्याची एक एक्झाम द्यायची असते. म्हणजे तुमचं एक इंटिमेट नातं तो विषय, तो शिक्षक यांच्या सगळ्यांच्याशी असतं. तुम्ही त्यांना एकमेकामध्ये इंटरॅक्टिंग करत असता. म्हणून तुम्ही जे नोट मेकिंग करत असता किंवा तुम्ही जे नोट मेकिंग करत आहात, ते नोट मेकिंग हे एक इंटरॅक्टिव्ह मटेरियल असलं पाहिजे. म्हणजे इथं लिहिलेली एखादी गोष्ट असेल, ती आपल्याला शिक्षकाचा, त्या सब्जेक्टचा, आणखीन त्याच्यामध्ये असणाऱ्या सब टॉपिक्सचा एक प्रकारचा खोल असा संबंध आपल्यामध्ये एस्टॅब्लिश करण्यासाठी उपयोगी पडतील अशा त्या नोट मेकिंग असाव्या. अगदीच आपण कॅज्युअली ह्या जर नोट मेकिंगकडे बघितलं तर त्यापासून आपला काही फायदा होणार नाही. जे विद्यार्थी नीट, जेईई किंवा जे IITला जातात किंवा MPSC मध्ये फौजदार होऊन आपल्याला नोकरी मिळवतात, त्या विद्यार्थ्यांच्यामध्ये नोट टेकिंगची एक विशिष्ट अशी पद्धती असते, विशिष्ट अशा गोष्टीवर ते विचार करत असतात. म्हणून त्यांना यश प्राप्त झालेलं असतं. नोट टेकिंग किंवा नोट मेकिंग हे प्रत्यक्षात आपल्याला जे उपयोगी पडतं ते रिव्हिजनमध्ये उपयोगी पडत असतं. म्हणजे आपल्याला एखाद्या विषयाची रिव्हिजन करायची असेल तर नोट मेकिंग हा आस्पेक्ट अत्यंत उपयोगाचा ठरतो. त्यामुळं त्याचा विचार आपल्याला करायला हवा. आता नोट मेकिंग करत असताना आपल्याला काय गोष्टींची आवश्यकता असते, तर याचा आपण विचार केला पाहिजे. नोट मेकिंग म्हणजे समजा एक वही आहे, एक नोटबुक आहे, आणि त्या नोटबुकमध्ये आपण सगळ्याच विषयाच्या नोट्स घेत असेल तर ही गोष्ट अधिक कन्फ्युजन करणारी असते. किंवा आपण या गोष्टीबद्दल गंभीर नाही, आपण या गोष्टीबद्दल सिरियस नाही, असं निश्चितपणे या माध्यमातून व्यक्त होत असते. प्रत्येक विषयाला अशी वेगळी वही पाहिजे. आता या वह्या ज्या असतात त्या मार्केटमध्ये आपल्याला अप्सराची नोटबुक आहे, क्लासमेटची नोटबुक असते, नवनीतची नोटबुक असते, काही स्पायरल नोटबुक्स असतात. स्पायरल नोटबुक्स बऱ्यापैकी उपयोगी असतात कारण त्या फ्लिप करता जाता येतात. पुन्हा सुद्धा रेफरन्ससाठी त्याचा आपल्याला मोठा उपयोग होतो. म्हणून या नोटबुक आपण वापरू शकतो. या व्यतिरिक्त आपण एकाच शाईमध्ये, समजा ब्लू इंकमध्ये आपण फक्त त्या नोट्सची आपण नोंद ठेवू लागलो तर त्याचा सुद्धा फारसा फायदा होत नाही. आपल्याला कमीत कमी 2 रंगामध्ये, समजा एखाद्या ठिकाणी आपण रिव्हिजन हा शब्द लिहिला आणि मग त्यानंतर याचा अर्थ काय, तर रिव्हिजन म्हणजे टू रिपीट द सब्जेक्ट. ओके. पण आपण ज्यावेळी ह्या 2 गोष्टी वेगवेगळ्या शाईमध्ये नमूद केल्या असतील त्यावेळी त्याचं एक महत्त्व आपल्या पटलावर, आपल्या मेंदूवर प्रकर्षानं तीव्रपणे हे बसतं किंवा त्या नोट्स सुंदर दिसू लागतात. दुसरी गोष्ट, एक विशिष्ट प्रकारची शिस्त आपल्याला नोट टेकिंग करत असताना करायला पाहिजे. म्हणजे बाबा लिहित असताना एका सरळ ओळीमध्ये लिहावं. जरी ब्लँक वही असली तर त्या सरळ ओळीमध्ये लिहावं. कमीत कमी खाडाखोड असावी. आमच्याकडे खाडा जास्त, खोड कमी, खोडी जास्त आणि खाडा जास्त असं असतंय. तर आपल्याला खाडाखोड त्याच्यामध्ये कमी असायला पाहिजे. नोट बघितल्यानंतर आपल्याला प्रसन्न वाटायला पाहिजे. कारण का कोणतीही गोष्ट चांगली असेल तर त्यामधून आपल्याला त्याचा अभ्यास चांगल्या प्रकारे करता येतो. म्हणजे आपण जर नोट मेकिंग करत असेल, नोट घ्यायच्या असतील तर एकतर आपल्याकडे एक चांगलं नोटबुक पाहिजे. नाव चांगलं अँड अफोर्डेबल. आय डोंट सजेस्ट दॅट गो फॉर कॉस्टली थिंग्स. एखादी अशक्य अशा महागडं नोटबुक म्हणजे चांगलं नोटबुक नसते. आपल्याला हाताळण्यासाठी चांगलं नोटबुक, विषयाची लांबी रुंदी, त्याच्यामध्ये जेवढे टेक्निकल सब्जेक्ट आपण पाहणार आहोत त्याचा अंदाज घेऊन
आपल्याला कोणती नोटबुक स्वीकारायला पाहिजे याचा एक सद्विवेक बुद्धीनं आपण स्वतः विचार करू शकतो आणि त्यानुसार ही नोटबुक आपण ठरवू शकतो. त्यानंतर याच्यामध्ये आपल्याला पेन, त्याचबरोबर एक शिस्त अंगामध्ये घ्यायला हवी की त्या शिस्तीमुळं आपल्याला ते मटेरियल पुन्हा पुन्हा वाचायला आपण उद्युक्त होऊ. पेन. आता या व्यतिरिक्त जी सौंदर्यवादाकडे झुकणारी एस्थेटिकली इम्पॉर्टंट गोष्ट म्हणजे सौंदर्यशास्त्राच्या दृष्टीनं महत्वाची गोष्ट म्हणजे आपली जी वही असेल ती कोरी असली तर त्यामध्ये सुद्धा लिखाण एकाच ओळीत असावं, एका ओळीमध्ये असावं की जे पाहणाऱ्याला योग्य, म्हणजे आपण सुद्धा पुन्हा पुन्हा बघायला गेलो तर ते मटेरियल आपल्याला दिसावं. आता हे लिहित असताना जिथं हेडर असेल, हेडलाईन असेल किंवा जिथं मुख्य टॉपिक असेल तिथं तुम्ही वेगळी शाई वापरली पाहिजे. डिफरंट इंक, तुम्हाला वेगळी शाई वापरली पाहिजे की जेणेकरून बाबा हे फोकस केलं. शक्यतो लाल शाई त्या मटेरियलचा जो मथळा आहे तो मथळा व्यक्त करताना लाल शाई वापरली तर आपल्याला आपल्या पटकन ती गोष्ट नजरेत येते आणि त्याचं जे वर्णन आहे ते वर्णन मात्र आपण निळ्या शाईमध्ये करतो. एखाद्याला समजा एकापेक्षा दोनपेक्षा 3 पेन वापरणं अवघड नसेल तर तो काळा, निळा, लाल आणखीन वेगळ्या कोणत्या रंगाचा पेन वापरू शकतो. डिजिटल वर्ल्डमध्ये तर आता बऱ्यापैकी पॅड्सवर पेनच्या आधारानं आपण बऱ्याच गोष्टी आता जशा मी लिहितोय तशा लिहिता येतात त्याही पद्धतीमध्ये आपण, परंतु याच्या कॉस्ट वाईज इट इज नॉट इफेक्टिव्ह म्हणून आपण ती गोष्ट करायला काही हरकत नाही. आता हे हेडलाईन लिहिल्यानंतर आपल्याला या सगळ्या गोष्टीमध्ये काही रिव्हिजनसाठी, म्हणजे समजा जर शिक्षक मराठीमध्ये आपल्याला एक्सप्लेनेशन देत असतील, आर सपोज आय एम गिव्हिंग एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश अँड व्हाईल टॉकिंग इंग्लिश फॉर द कन्व्हिनियन्स ऑफ स्टुडंट आय टॉक्ड फॉर अ व्हाईल इन मराठी अँड आय एक्सप्लेन्ड द टॉपिक and that topic appealed you when it was explained in Marathi, mention it in, note down it there in Marathi. तुम्ही तिथं तो मराठीमध्ये नोट डाऊन करा. कारण का दीज नोट्स आर पर्सनलाइज्ड थिंग, इट इज अ कस्टमाइज्ड थिंग. तुम्ही स्वतः त्याला आकार देत आहात, त्यामुळे तुमच्या स्वतःच्या गरजा जिथं जास्तीत जास्त प्रामाणिकपणे हे होणार आहेत, जिथं तुमच्या गरजा जास्तीत जास्त सॅटिस्फाय होणार आहेत, अशा पद्धतीनं तुम्ही त्याची नोंद करायला पाहिजे. किंवा सपोज यू आर हॅव्हिंग ए प्रॉब्लेम, you are having a certain thing. Suppose you are talking about a topic, एका विषयी तुम्ही बोलत आहात, त्याची तुम्ही नोंद केलेली आहे, तुम्ही नोटिंग केलेलं आहे. आता हे नोटिंग लक्षात राहण्यासाठी हे कुठं उपयोगाचं आहे याच्याही नोंदी तुम्ही करून ठेवा. आणि त्यासाठी काही सायन्स म्हणजे स्टार काढणं, तो स्टार वेगळ्या पेनानं काढणं, म्हणजे स्टार काढला, डबल स्टार काढला तर ते डबल महत्वाचं आहे. या गोष्टीनं याच्यासारख्या काही नोंदी ठेवाव्यात. किंवा एखाद्या महत्वाच्या गोष्टीला बॉक्समध्ये घेणं, किंवा एखादी गोष्ट आपल्याला एक्सप्लेन करत असताना यू कॅन ड्रॉ अ पिक्चर इफ यू आर गुड इन ड्रॉइंग. तुम्ही चित्र सुद्धा काढू शकता. तर माझ्यासारख्या माणसाला चित्र काढणं शक्य नाही, कारण काय माझी चित्रकला तेवढीच नाही. कारण का ब्रॅकेट टेबल केल्यानंतर किंवा स्क्वेअर ब्रॅकेटमध्ये त्या गोष्टी घातल्यानंतर त्याचं एक महत्व वाढतं आणि आपण पानं पलटत जात असताना त्या गोष्टीकडे आपलं महत्व जातं. आपल्या नोटबुकच्या टॉपला, मथळ्याला काही एक स्पेस मोकळी असते. ज्यावेळी तुम्ही नोट्स रिवाईज करत असता त्यावेळी पुन्हा तुमच्या काही गोष्टी लक्षात आल्या तर त्याचा तिथंही एक नोंद तुम्ही करायला हवी. म्हणजे वर की जे उघडत जात असताना, पानं पलटत जात असताना वी विल रिअलाइज दॅट दिस इज इम्पॉर्टंट थिंग अँड यू कॅन गो अँड रिवाइज इट देअर. आणि मग तुम्ही त्या गोष्टीचं तिथं रिव्हिजन करू शकता. तर अशा पद्धतीनं नोट टेकिंग, नोट मेकिंग हे अत्यंत महत्वाचं तुमच्या एमपीएससी आणखीन स्पर्धा परीक्षेच्या दृष्टीनं अत्यंत महत्वाची असलेली गोष्ट आहे.
ती गांभीर्यानं तुम्ही घेतली आणि चांगल्या पद्धतीने तुम्हाला जर नोट्स बनवता आल्या तर त्याच्या इतकी चांगली उपयोगी बाब दुसरी कोणतीही असं होणार नाही. आता आपण प्रत्यक्ष या बाबीचा अभ्यास करणार आहोत. तर हॅलो स्टुडंट्स, वी आर बॅक अगेन in discussing our last lecture on note taking and note making. I have discussed about in what respects these two things do differ from each other. What is a thing that makes it distinct, and what are the essential things that we should have to become a good note, how it could be effective in our life to take notes or make notes. We will read the unit and we will learn how this thing is achieved, how note taking is achieved, or how effectively it can be done. So in this unit we are going to study important skills that are all important for academic achievements, the thing which I have discussed in last lecture. And these two skills are note taking and note making. What are these two? In what way डज इट मेक डिफरन्स इन युअर लाईफ? तुमच्या जीवनामध्ये याच्यापासून फरक कसा पडला जाऊ शकतो? तर सी, इट विल मेक डिफरन्स इन युअर लाईफ बाय इन युअर अकॅडमिक लाईफ. इन युअर अकॅडमिक लाईफ, आवर अकॅडमिc life is to find a career. A career means good job. For Indian, where society is poor, having job is too much important aspect. And getting job has to be passed through several tests which check your knowledge. Okay. Now this knowledge and tastes are based on information. Information is spread in books. How can you read all the books, or how can you store the information read over the years in your brain? It is sheer impossible thing. And it is said, the more the information you store, the better job you will get. Okay. So now you must have some device to store this information. And storing this information is done through revision. And revision is not possible to go over the chapters of the book again and again. This is a limitation. But if we transform this book in a short version, which includes not everything written in the book, but important information which is in the book. पुस्तकामध्ये असणारी महत्त्वाची माहिती आपण छोट्या स्वरूपामध्ये आणली तर हे 500 पानाचं पुस्तक आपण सातत्यानं वाचण्याऐवजी 40-50 पानाच्या नोट्स आपण पुन्हा पुन्हा रिवाइज करू शकतो. अँड दिस रिव्हिजन इज ॲज गुड ॲज अ तिकीट टू युअर ड्रीम. हे तुमच्या पुढच्या प्रवासासाठीचं एक तिकीट असते. सो अकॅडमिक लाईफ इज व्हेरी सिग्निफिकंटली डिपेंडंट ऑन नोट टेकिंग and note making aspects. That is what is mentioned here by the writer.
These two are part and parcel of our daily learning practices. Even in a college or in a classroom, a situation, a daily situation which we face every day is typically involved in taking notes. आपण क्लासरूममध्ये रोज आपल्यासमोर शिक्षक विषय शिकवत असतात, त्यावेळी आपण आपल्या वहीमध्ये नोट घेत असतो. सो ॲज ए स्टुडंट वी आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ॲक्टिव्हिटी अँड इट इज इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर स्टडीज. आणि आपल्या अभ्यासाचा हा एक इनसेपरेबल पार्ट आहे. बट व्हॉट एवर काइंड ऑफ रायटिंग वी डू इन नोटबुक, आपण ज्या प्रकारचं नोटबुकमध्ये लिखाण करतो ते लिखाण कायमस्वरूपी आर्बिटरी असतं. आर्बिटरी मीन्स रँडमली डन. एखादी गोष्ट कोणतंही तंत्र न वापरता, तंत्राशिवाय केलेली गोष्ट. म्हणजे असं जसं मनात येईल तशा त्या गोष्टी केलेल्या असतात. बट एनिथिंग विच इज डन आर्बिटररीली ऑर रँडमली डज नॉट कम आउट विथ गुड रिझल्ट्स. इफ यू वॉन्ट टू हॅव गुड रिझल्ट्स then you should learn tantra or technique of making notes. Otherwise it is impossible to reach the position to get most out of our daily situation as a student. आपण दैनंदिन जीवनामध्ये विद्यार्थी दशेमध्ये जसे अडकलेलो असतो त्यामधून आपल्याला अधिक मिळवणं, म्हणजे आपल्या ह्या दैनंदिन सवयीमधून अधिक गोष्टी आपल्याला प्राप्त करणं अवघड होतं. वी यूज देम व्हाईल लर्निंग न्यू थिंग्स इन अवर चूजन सब्जेक्ट्स. हावेवर वी मस्ट नोट दॅट देअर आर सर्टन वेज इन विच वी कॅन मास्टर दिस स्किल्स फॉर इम्प्रूव्हिंग अवर स्टडी हॅबिट्स. परंतु हावेवर मीन्स तथापि आपल्याला आपण माहिती करून घ्यायला पाहिजे की हे स्किल्स आपण मास्टर केल्यानंतर, हे स्किल्स आपण जर मास्टर केले तर आपल्या स्टडी हॅबिट्स ह्या चांगल्या बेटर रिझल्ट्स मिळविण्यासाठी, चांगले रिझल्ट मिळवण्यासाठी, चांगल्या पद्धतीनं शिक्षण प्राप्त करण्यासाठी आपण जर या कौशल्यावर प्रभुत्व मिळवलं तर आपल्याला त्याचा फायदा होऊ शकतो. In a way, when we are learning, if we follow a technique, we will develop a nice way of making notes, and that will enable us to reach our goal or our career. So we will see how this note taking is acquired, or what is this note taking and what care must be taken to acquire this note taking. Now you see, it is quite like that we assume note taking and note making to be one and the same thing. पहिली गोष्ट म्हणजे नोट टेकिंग आणि नोट मेकिंग ह्या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. या दोन भिन्न गोष्टी आहेत. भिन्न कशा आहेत बघा. नोट टेकिंगचं नेचर हे नोट मेकिंगच्या नेचरपेक्षा वेगळं आहे. कसं वेगळं आहे तर नोट टेकिंग घेत असताना आपण लेक्चर्समधून, सेमिनार्समधून किंवा प्रेझेंटेशनच्या दरम्यान आपण नोट तयार करत असतो. आपण ज्या नोट्स तयार करतो त्या नोट्स लेक्चर्स, सेमिनार्स आणि प्रेझेंटेशन या दरम्यान घेत असतो. किंवा एखादं स्पीच असेल आणि आपल्याला तो इंटरेस्टेड विषय असेल तर अशा वेळी, ज्यावेळी आपल्या समोर माणूस कंटिन्युअस बोलत असतो आणि त्याला थांबवण्याचा अधिकार आपल्याकडे नसतो, अशा वेळी नोट टेकिंग केलं जातं.
In a classroom, you can interfere with the progress of a teacher and pose for him a question to clarify your doubts. But in case of seminars, in case of presentations, or in case of speeches, this freedom is not given to you. You have to sit through the lecture and adjust your mindset to the speaker's speed, and then you can make, means if you are adaptable to the speed of that speaker, then and then only you can make notes. Whereas note making is a different thing. Note making is done with the books, reference books and journals. Means suppose you have a geography book. Now this geography book's text is right in front of you. You have certain 1, 2 and 3 reference books. And these reference books, you can go back, you can open the pages, and even the recent journals. Now this written material is in front of you. You refer, you read, you analyze the material, you go back to the pages, and by doing it, you can find out important points in it, you can find its explanations, and with thorough application of your mind, your analyzing powers, you can make your inferences, and those inferences can be written down. This is basic difference between note taking and note making. नोट मेकिंगच्या दरम्यान आपल्याला पुस्तक असते, पुस्तकाचं टेक्स्ट असते, रेफरन्स बुक्स असतात 1, 2, 3. यामधला आपला जो टॉपिक आपण अभ्यासणार आहोत त्याच्या जवळपास जाऊन आपण त्याच्या नोंदी याच्यामध्ये करू शकतो. पुन्हा जर्नलमधल्या काही नोंदी, मग त्यामधले महत्त्वाचे मुद्दे, त्याचं एक्सप्लेनेशन आपण वाचू शकतो, आणि त्याच्यावरून आपलं एक स्वतःचं जजमेंट बदलून आपण त्या संदर्भाची नोंद आपल्या जर्नलमध्ये, आपल्या नोटबुकमध्ये करतो. ह्याला नोट मेकिंग म्हणतात. सो बेसिकली स्टुडंट्स, दिस नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग आर डिफरंट थिंग्स. Second distinction between them is, now we are part of the class or audience. When this thing is going on, when the lecture is in progress, seminar is in progress, presentation is in progress, we are part of the system. So we have double function. We have to work as an audience, as well as we have to underline the aspects which are told or which are just explained to us by the speaker. Now here, when you are making notes, you are only a reader. तुम्ही फक्त वाचक असता आणि एकच रोल तुम्हाला पार करायचा असतोय. Here you have to play 2 roles. This is an important distinction between note taking and note making. Then third distinction, the manner and speed of delivery of information is not within your control. बघा, ही एक नोट टेकिंगच्या दरम्यान असलेली फार मोठी अडचणीची बाब आहे. आपल्याकडे जर व्हिडिओ असला तर फास्ट फॉरवर्ड किंवा रिवाइंड करून आपण हवी असलेली माहिती पुन्हा ऐकू शकतो. परंतु लेक्चर किंवा आपल्या क्लासरूम सिच्युएशनमध्ये आपले शिक्षक आपण थोडंसं भेडस्त असलो आणि आपण काहीच बोललो नाही तर ते काय म्हणतात त्याची माहिती पुन्हा आपल्याला रिवाइंड करून बघता येत नाही. There is a little chance to begin from the beginning. एकदा सुरुवात चुकली की चुकली, पुन्हा सुरुवातीपासून जाणं शक्य नाही. परंतु नोट मेकिंगमध्ये ही गोष्ट शक्य आहे. यू कॅन कंट्रोल युअर स्पीड. समजा तुम्हाला शिस्तीत वाचायचं असलं तर तुम्ही शिस्तीत वाचू शकता. यू कॅन ऑल्सो गो बॅक फोर्थ ॲज पर द कन्व्हिनियन्स वाईल रीडिंग. वाचत असताना तुमच्या गरजेनुसार तुम्ही मागं पुढं पुन्हा त्याच मुद्द्याला जाऊन त्या गोष्टीबद्दल सकल माहिती गोळा करू शकता. नाव नेक्स्ट डिस्टिंक्शन बिटवीन देम इज वी कॅन सीक क्लॅरिफिकेशन, रेज क्वेश्चन्स फॉर बेटर अंडरस्टँडिंग द पॉईंट मेड बाय द टीचर अँड प्रेझेंटर.
आता बघा इथं हे एक डिसएडव्हान्टेज आहे पुस्तकामध्ये, म्हणजे एखाद्या वक्त्यानं एखादी गोष्ट जी बोलली आहे त्या संदर्भात आपल्याला काही जर शंका असेल तर ती शंका आपण उपस्थित करू शकतो आणि त्याचं एक्सप्लेनेशन तो वक्ता आपल्याला देऊ शकतो. म्हणजे एखादी गोष्ट समजली नाही तर त्याचं इलॅबोरेशन करण्याची एक संधी, त्याबद्दलची अधिक माहिती मिळवण्याची एक संधी या ठिकाणी आपल्याला असते. हे एक ॲडव्हान्टेज आहे. परंतु लेखक आपल्याला इथं नसल्यामुळं लिटल स्कोप फॉर सिकिंग क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द ऑथर, लेखकाला नेमकं काय म्हणायचं आहे हे इथं आपल्याला काही माहिती करता येत नाही. हे एक डिसएडव्हान्टेज आहे. वी हॅव टू ॲडजस्ट आवर सेल्स विथ द स्पीकर. इथं वक्ता जसं बोलेल त्याच्या स्पीडशी आपल्याला ॲडजस्ट करायचं असते. वी हॅव टू बी अटेंटिव्ह विदाउट ब्रेक. आता हे कॉन्सन्ट्रेशनच्या मात्र बाबतीत विचार केला तर स्पीच ऐकत असताना आपल्याला 100% कॉन्सन्ट्रेशन पाहिजे. वेअर ॲज इन नोट मेकिंग इफ इवन आवर कॉन्सन्ट्रेशन ब्रेक्स वी कॅन रिझ्यूम इट, वी कॅन गो इन अ लेजरली वे. दिस थिंग्स कॅन हॅपन. So this is the basic difference between these two things, and that must be underlined and understood. So basically note taking and note making are different things. They are not the same and one thing. We should understand it. But this is not the case. There is a difference between the two. Note taking is a technique which we are supposed to apply while we are attending lectures. Okay, so this thing I have explained. So when the teacher is explaining something, she may write the main points on the blackboard. Now here, if it is a classroom situation, in classroom it is very easier because teacher himself writes something on the notebook, and from that whatever things are of some importance or whatever things you think to be important, you can write them down, and these points may be noted by us in our notebook. Or even though the points are not written on the blackboard, we on our own may identify important points in the lecture of the teacher and we may note them down in the notebook for future reference. आता ही एक गोष्ट असते, जरी समजा शिक्षकांनी पॉईंट लिहिले नाहीत तरी सुद्धा त्यांच्या चर्चेदरम्यान विषय समजा इंग्रजीमध्ये एक्सप्लेन करत असतील आणि त्यावेळी मराठीमध्ये त्यांनी काय सांगितलं ते आपल्याला समजलं तर त्याचा शुद्ध मराठीमध्ये आपण तिथं उल्लेख केला आणि ते आपण पुन्हा बघितलं तर ते आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं समजत असते. सो दिस इज अ बेसिक डिफरन्स बिटवीन नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग. नाव let us, the above table will make us aware of the fact that note making is a more complex activity as compared to note taking. Now in this it is said that note making is more complex activity because there is no help of a teacher, of a writer, and it has to be done in a very nice way because lot of material is to be remembered. Whereas from lecture we are not supposed, our aim is not to gather so much information. Limitation on gathering of information is in note taking, whereas in note making it is not so. Note making, unlike note taking, is an independent task. आता नोट मेकिंग हे नोट टेकिंग पेक्षा वेगळं आणि स्वतंत्र असं कार्य आहे. इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र, इंडिपेंडंट म्हणजे स्वतंत्र. इट इज अन एक्झरसाइज विच वी डू व्हाईल रीडिंग और स्टडिंग द सब्जेक्ट ऑन आवर ओन. आपण विषय ज्यावेळी वाचत असतो त्यावेळी आपण ही गोष्ट करत असतो. सो वी मे नोट डाऊन द की पॉईंट्स. आपल्याला महत्त्वाचे मुद्दे आपण नोट डाऊन करायला पाहिजेत ऑफ द चॅप्टर्स और टॉपिक विच वी आर रीडिंग. इट इज अन अटेम्प्ट टू कन्सॉलिडेट अंडरस्टँडिंग ऑफ द चूजन सब्जेक्ट. म्हणजे आपण वाचत असताना आपल्याला जे काही समजते ते समजणारं ज्ञान दृढ करायचं म्हणजे नोट तयार करायच्या. ओके, तेव्हा बेसिकली नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग आर डिफरंट थिंग्स. Note making is a serious thing, whereas note taking has certain freedom to the audience because the very structure of the speech or lecture makes it that. Now okay, defining the purpose.
First thing about note taking is that we must be clear as to why we are going to take some points down from the lecture being delivered. Now, okay. आपण ज्यावेळी लेक्चरला जात असतो किंवा एखाद्या कार्यक्रमाला जात असतो, वी हॅव अवर एम, आपलं उद्दिष्ट काहीतरी असते, बरोबर आहे. आणि हे उद्दिष्ट जर चांगलं असेल, जर हे उद्दिष्ट आपल्याला माहीत असेल, तर आपल्याला या उद्दिष्टावरून व्हॉट टू राईट डाऊन, आपण काय लिहायचं याबद्दलचं आपल्याला अस्पष्ट अशी कल्पना येऊ शकते किंवा स्पष्ट अशी कल्पना येऊ शकते. दिस कॅन हॅपन. सेकंड थिंग जी सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची असते आपल्या नोट टेकिंगमध्ये, ती म्हणजे टेकिंग नोट्स वाईल लिसनिंग टू अ टिपिकल क्लासरूम लेक्चर रिक्वायर्ड फोकस्ड अटेन्शन. समजा सब्जेक्ट म्हणजे आपण वाचत असताना आपल्याला जे काही समजते ते समजणारं ज्ञान दृढ करायचं म्हणजे नोट तयार करायच्या. ओके. तेव्हा बेसिकली नोट मेकिंग अँड नोट टेकिंग आर डिफरंट थिंग्स. नोट मेकिंग इज ए सिरियस थिंग, वेअर ॲज नोट टेकिंग हॅज सर्टन फ्रीडम टू द ऑडियन्स बिकॉज द व्हेरी structure of the speech or lecture makes it that. Now, okay, defining the purpose. First thing about note taking is that we must be clear as to why we are going to take some points down from the lecture being delivered. Now, okay, आपण ज्यावेळी लेक्चरला जात असतो किंवा एखाद्या कार्यक्रमाला जात असतो, वी हॅव अवर एम, आपलं उद्दिष्ट काहीतरी असते, बरोबर आहे. आणि हे उद्दिष्ट जर चांगलं असेल, जर हे उद्दिष्ट आपल्याला माहीत असेल, तर आपल्याला या उद्दिष्टावरून व्हॉट टू राईट डाऊन, आपण काय लिहायचं याबद्दलचं आपल्याला अस्पष्ट अशी कल्पना येऊ शकते किंवा स्पष्ट अशी कल्पना येऊ शकते. दिस कॅन हॅपन. सेकंड थिंग जी सुद्धा अत्यंत महत्त्वाची असते आपल्या नोट टेकिंगमध्ये, ती म्हणजे टेकिंग नोट्स वाईल लिसनिंग टू अ टिपिकल क्लासरूम लेक्चर रिक्वायर्ड फोकस्ड अटेन्शन. समजा शिक्षक काय म्हणतात त्याच्याकडे दुर्लक्ष करून जर आपण लिहायला लागलो, म्हणजे एका वेळी दोन गोष्टी करण्याचं अटेन्शन आपल्याकडे पाहिजे, ऐकणं आणि राईट डाऊन करणं. किंवा लिखाणाचं स्पीड असं शॉर्ट हँड पाहिजे की त्याच्यामधून आपण ज्या गोष्टी लिहिलेल्या आहेत त्या गोष्टी पुन्हा रिकॉल करण्याची मेमरी पाहिजे. बघा काय म्हणतोय ते. समजा आपण लेक्चर हॉल क्लासरूममध्ये लेक्चर चालू आहे आणि लेक्चर चालू असताना आपल्याला वाटलं की बाबा हे काय नाही, ही गोष्ट जी भौगोलिक स्थिती आणि वातावरण याचा आपण संबंध सर आपल्याला एक्सप्लेन करून सांगायला लागलेले आहेत. यावेळी आपण ही गोष्ट नोंद करायची आहे. मग ती नोंद करताना आपल्याला जर 100% कॉन्सन्ट्रेशन लिखाणाकडे करायला लागत असेल, तर शिक्षक पुढं काय सांगतील हे मात्र आपल्याला लक्षात येत नाही. म्हणून आपलं अटेन्शन 100% पाहिजे आणि आपल्याला अटेन्शन दोन्ही ठिकाणी एका वेळ करता आलं पाहिजे. ओके. किंवा पाठीमागचे पॉईंट पुढच्या पॉईंटशी रिलेट करता आले पाहिजे. अटेन्शन इज अ की टू कॉम्प्रिहेन्शन. बघा, लक्ष देणं ही गोष्ट समजून घेण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. सो वी मस्ट ट्राय टू बी ॲज अटेंटिव्ह ॲज पॉसिबल व्हाईल अटेंडिंग अ लेक्चर. म्हणून लेक्चर ऐकत असताना आपण पूर्णपणे आपलं लक्ष केंद्रित करून या गोष्टी करायला पाहिजे. रिलेटिंग टू द सिलेबस, ज्यावेळी हा मॅटर सिलेबसशी रिलेट असतो त्यावेळी वी मस्ट मेक शुअर दॅट द टॉपिक वी आर स्टडिंग इज रिलेटेड टू अवर सिलेबस. बघा, आता आपल्याला आपण रेफरन्स दिलेला आहे, शिक्षकांनी एखादा रेफरन्स दिलेला आहे आणि तो रेफरन्स ते काही वेळ फक्त एक्सप्लेन करण्यासाठी देत असतात. किंवा
एकाच सिलेबसवर दोन प्रकारच्या परीक्षा विचारल्या जातात, सब्जेक्टिव्ह परीक्षा आणि ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षा. आता ऑब्जेक्टिव्ह परीक्षेमध्ये ज्या प्रकारचं ज्ञान पाहिजे, ज्या प्रकारच्या बाबी महत्त्वाच्या असतात त्या सब्जेक्टिव्हमध्ये नसतात. म्हणून ही जी रेफरन्स लाईन आहे आपली, ती रेफरन्स लाईन सातत्यानं आपल्या डोक्यामध्ये पाहिजे. आणि ती रेफरन्स लाईन जर आपल्या डोक्यामध्ये व्यवस्थित असेल तर इतर गोष्टी करणं म्हणजे नोट टेकिंग करणं एवढं अवघड होत नाही. म्हणून आपला सिलेबस आणि आपला एम याचा कुठंतरी संबंध आपण जोडला पाहिजे. वी मस्ट मेक शुअर दॅट द पॉईंट्स वी आर जॉटिंग डाऊन आर गोइंग टू बी युजफुल फॉर अवर अंडरस्टँडिंग ऑफ द सब्जेक्ट. आपल्या विषयालाही ते उपयोगी पडणार आहेत आणि आपल्या ऑब्जेक्टिव्हशी ते रिलेटेड आहेत. आपला जो उद्देश आहे परीक्षेमध्ये चांगले मार्क्स मिळणे, कारण का ऑब्जेक्टिव्ह इन्फॉर्मेशन जिथं आली असेल ती इन्फॉर्मेशन आपण सगळीच लिहायला लागलो तरीही अडचण असते. कारण का सगळी इन्फॉर्मेशन म्हणजे वहीच्या वही, बंडलच्या बंडल होईल. पण तशी वही न लिहिता त्यातल्या महत्त्वाच्या बाबी, त्याच्यामध्ये ज्याचा उपयोग आपल्याला होणार आहे अशा बाबी कोणत्या आहेत त्या निश्चित करून त्या आयडेंटिफाय करण्यासाठी ज्या गोष्टी पाहिजेत ती गोष्ट आपल्याकडं पाहिजे. अदरवाईज इट विल बिकम व्हेरी हॉचपॉच थिंग और यू विल फंबल द मॅटर अँड अल्टिमेटली यू विल लूज हेविली इन एक्झामिनेशन. नाव मेकिंग इट मेमोरेबल. This one is another one thing. When you are writing down the points, you should be careful that how it would be a clue to inspired revision. Okay, we must note the points in such a way that they help us recapitulate whatever we have received. आपल्याला जे काय मिळालेलं आहे ते पुन्हा रिकॅप्युच्युलेट करण्यासाठीची जी मेमरी आहे ती मेमरी आपल्याला रिकॅप्युच्युलेट म्हणजे पुन्हा स्मरण करणं. ओके, रिमेंबर करणं, पुन्हा त्याचं आपल्या मनामध्ये पुन्हा त्या गोष्टी निर्माण करणं किंवा त्या रिकॉल करणं ही आपल्याकडं गोष्ट पाहिजे. आणि ते करण्यासाठी या नोट्सचा वापर झाला पाहिजे. म्हणजे समजा तुम्ही एखादी गोष्ट अपूर्णपणे लिहिली. ओके, तुम्ही लिहिलं की आय हे इंडिपेंडन्सचा काय आहे शॉर्ट फॉर्म आहे IND. आता हे इंडिपेंडन्सच्या ऐवजी इंडिया पण होऊ शकतं. म्हणजे तुम्हाला याचा संबंध कशाशी आहे ही गोष्ट रिकॅप्युच्युलेट करण्याची तुम्हाला ताकद पाहिजे किंवा तेवढी स्मरणशक्ती पाहिजे. लक्षात आलं का? समजा आपण शॉर्ट लिहिलं IND. आता INDचा लॉंग फॉर्म काय इंडिपेंडंट होऊ शकतो. ओके, इंडियन होऊ शकतो. म्हणजे जो आपल्याला आवश्यक आहे किंवा एखादा लॉंग फॉर्मही होऊ शकतो. हे लिहिल्यानंतर ते जे काय आहे ते रिकॅप्युच्युलेट करण्यासाठी त्याचं पुन्हा स्मरण करण्याचं कौशल्य आपल्याकडे पाहिजे, तेवढी मेमरी पाहिजे. वी मस्ट सी टू इट. आणि ते पाहायला पाहिजे. समजा हे तर इंडिपेंडन्स असा हा शब्द पूर्ण लिहायला पाहिजे म्हणजे जेणेकरून ती गोष्ट आपल्याला रिकॉल करता येते. तेव्हा त्या बाबीचं ज्ञान आपल्याकडे पाहिजे. बिईंग लॉजिकल. वी मस्ट नोट द पॉईंट्स इन सम लॉजिकल ऑर्डर. आता ज्यावेळी आपण बघा कोणतंही लेक्चर असो किंवा पुस्तकामधलं टेक्स्ट असो त्याला एक इंटरनल लॉजिक असते आणि त्या लॉजिकनंच तुम्ही त्या गोष्टी मेन्शन केल्या पाहिजेत. जर तुम्ही पहिली गोष्ट शेवटी आणि शेवटची गोष्ट पहिल्यांदा अशा पद्धतीनं जर गोष्टींची नोंद तुमच्या नोटबुकमध्ये केली तर पुन्हा तुम्हाला ते लेक्चर किंवा पुन्हा तुम्हाला तोच प्रसंग उभा करता येणार नाही आणि तुमच्या कल्पना स्पष्ट होण्याच्या ऐवजी दे माइट गेट कन्फ्युज्ड और यू माइट गेट कन्फाउंडेड. दिस is a thing which you should take care of, you should attend to, that your attention must be logical one. We must note the points in some logical order. This order may or may not be similar to one reflected in lecture that is delivered. आता हा आणखीन एक आगाऊ मुद्दा आहे की काही वेळ काय असते तुम्हाला जसं लेक्चर तुमच्या गरजा ज्या आहेत त्यानुसार लॉजिक वेगळं असेल आणि जो स्पीकर आहे त्याचं लॉजिक वेगळं असेल. ह्या दोन्ही गोष्टी एकमेकाशी सिंक्रोनाइज होणार नाहीत, त्या म्हणजे एकाग्र होणार नाहीत किंवा त्या एकमत होणार नाहीत. तरीसुद्धा तुमचं जे लॉजिक आहे ते तुम्हाला स्पष्ट पाहिजे. बिईंग ऑब्जेक्टिव्ह. इट इज नेसेसरी टू बी ऑब्जेक्टिव्ह व्हाईल स्टडिंग. आपला अभ्यास करत असताना आपला हेतू किंवा इन्फॉर्मेशन सीकर आपण पाहिजे. आपल्याला माहितीच्या शोधात पाहिजे. कशात पाहिजे? आपण इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन हंटर, आपण इन्फॉर्मेशन हंटर पाहिजे आपल्याला. आपण कशाची शिकार करायला पाहिजे? माहितीची शिकार करायला पाहिजे. ते ऑब्जेक्टिव्ह आपण पाहत असलो पाहिजे. इट इज लाईकली दॅट वी हॅव अ स्पेशल लायकिंग फॉर अ पर्टिक्युलर टॉपिक ऑर अ पर्टिक्युलर पर्सन. पण आता आपल्याला काही वेळ एखादा विषय अधिक आवडतो म्हणून ती गोष्ट महत्त्वाची नसते. व्हॉट इज नेसेसरी दॅट शुड बी लुक फॉर, बट आवर पर्सनल प्रेफरन्सेस शुड रिफ्लेक्ट आवर ॲक्ट ऑफ नोट टेकिंग, शुड नॉट रिफ्लेक्ट इन आवर ॲक्ट ऑफ नोट टेकिंग. म्हणून आपल्याला वैयक्तिक जीवनामध्ये काय आवडतं हे नोट टेकिंगमध्ये आपण घेऊन जाऊन उपयोगाच नाही. रिगार्डलेस ऑफ द टॉपिक ऑर अ पर्सन वी मस्ट बी एबल टू फोकस ऑन लर्निंग. आपल्याला कोण व्यक्ती बोलते किंवा कोणता टॉपिक आहे याच्याऐवजी तो कोणता विषय आहे आणि त्या विषयावर फोकस करण्याची आपल्याला गरज असते. बिईंग फ्लेक्झिबल, आता ही फ्लेक्झिबिलिटीसुद्धा महत्त्वाची आहे. म्हणजे एकदा लेक्चर सुरू झालं की ते पुन्हा थांबणार नाही, आणि ते पुन्हा थांबणार नाही याचा अर्थ आपल्याला ते तेवढी लवचिकता पाहिजे. जरी समजा एखादा थ्रेड चुकला तर सुटला तरीसुद्धा पुन्हा दुसरा थ्रेड घेऊन आपण तिथं कनेक्शन एस्टॅब्लिश करण्याची कुवत आपल्याकडे पाहिजे. वी नो एव्हरी टीचर हॅज हिज ओन टीचिंग स्टाईल. इन व्ह्यू ऑफ दिस वी मस्ट बी फ्लेक्झिबल इनफ टू अडॉप्ट डिफरंट टीचिंग स्टाईल्स ऑफ अ डिफरंट टीचर्स. आणखीन दुसरी गोष्ट असते म्हणजे काय, बोलताना सुद्धा शिक्षकाची किंवा वक्त्याची वेगळी अशी लकब असते आणि त्या लकबीला ॲडजस्ट करून घेण्याचं कौशल्य आपल्याकडे पाहिजे. 8. आस्किंग क्वेश्चन्स इन केस वी कम अक्रॉस एनी डिफिकल्टी व्हाईल लिसनिंग टू अ पर्टिक्युलर पॉईंट. आता शिक्षकाच्या बाबतीत किंवा सेमिनारच्या बाबतीत आपल्याला एखादी गोष्ट ऐकताना काही अडचणी आल्या तर आपल्याला उभा राहून ते सांगण्याचं कौशल्य पाहिजे, सांगण्याचं धाडस पाहिजे. बऱ्याच वेळी आपण न बोलल्यामुळं बऱ्याच अडचणी होतात. वी मस्ट नॉट हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन्स टू आवर टीचर ॲट द टाईम ऑफ द लेक्चर ऑर अदरवाईज. लेक्चरच्या दरम्यान किंवा इतर वेळी प्रश्न विचारण्यासाठी आपण दचकू नये किंवा कमकुवत होऊ नये. वी शुड नॉट लीव्ह एनी डाऊट अनक्लिअर्ड ऑर एनी क्वेश्चन अँसर्ड. कोणताही डाऊट आपण अनक्लिअर किंवा अनॲन्सर्ड करून चालणार नाही. कोलॅबरेटिंग विथ पियर्स. सेकंड वन थिंग इज कोलॅबरेटिंग विथ पियर्स. तुमच्या वर्गामध्ये तुमचे ज्येष्ठ मित्र आहेत, त्यांना माहीत आहे, ते हुशार आहेत, त्यांच्याशी सुद्धा आपण एक although we are listening to a lecture independently, it is very useful to discuss the key points with our peers or compared. म्हणजे आपण एकदा नोट्स काढल्या की त्याच्यामध्ये कोणत्या गोष्टी आपल्याला महत्त्वाच्या वाटल्या ही गोष्ट आपण त्याच्या याच्यामध्ये मित्राशी चर्चा केली पाहिजे आणि त्याच्याशी चर्चा करून त्याच्याने आपलं मत एकमत आहे का नाही किंवा त्याच्या मतामध्ये आणि आपल्या मतामध्ये एक साधर्म्य आहे का नाही ही गोष्ट चेक केली पाहिजे. बिईंग ब्रीफ. ब्रेविटी इज द की ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंगमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा काय की सगळं शॉर्ट पाहिजे. उगाच पुन्हा जर तुम्ही पुस्तक लिहिणार असेल तर त्याची काही गरज नाही, कारण पुस्तक ऑलरेडी आहे. वी शुड नॉट नोट ईच अँड एव्हरी पॉईंट ॲज इट इज डिस्कस्ड. वी मस्ट नोट द सिग्निफिकंट आस्पेक्ट्स ऑफ दिस थिंग. आपल्याला त्यातले महत्त्वाचे मुद्दे फक्त आपण बघायचे असतात. Methods for note taking. There are no separate methods for note taking. However, some methods can be used for convenience. बघा, अशा काही वेगळ्या अशा मेथड्स नाहीत, परंतु आपण ही एक मेथड वापरू शकतो. पहिली गोष्ट म्हणजे वी कॅन राईट अबाउट द आउटलाईन. म्हणजे जे लेक्चर आपल्याला सांगितलं गेलेलं आहे ते कोणत्या विषयावर आहे, त्याची साधारणपणे संरचना काय होती, त्याची मांडणी काय होती आणि मांडणीमध्ये रचना काय होती, ही रचना रचनारूपानं आपण ते वहीमध्ये नोट डाऊन करू शकतो. यावेळी आपण काही चित्रांचा पिक्चर्सचा काही उपयोग करू शकतो. समजा काही पर्सनल सायन्स असले तर ते सायन्ससुद्धा आपल्याला वापरता येतील की जेणेकरून ती नोट इफेक्टिव्ह आणि पर्सनलाइज होईल. एक गोष्ट, कधीही दुसऱ्यानं काढलेल्या नोट्स ह्या आपल्या उपयोगाच्या नसतात, कारण का त्याचा मेंदू आणि आपला मेंदू सारखा नसतो. त्यामुळे दुसऱ्यानं काढलेल्या नोट्स रेफर करणं ही चुकीची बाब आहे. नाव फॉर नोट टेकिंग देअर इज अ मेथड कॉल्ड कॉर्नेल मेथड. आता ही कॉर्नेल मेथड काय आहे बघा. इट इज व्हेरी सिम्पल थिंग. ओके, कॉर्नेल मेथड, दिस मेथड हॅज 3 पार्ट्स. वन द लेफ्ट हँड. बघा,
कागदाचा जो भाग आहे, समजा हा कागद आहे, तर या कागदाचा लेफ्ट बाजू हा एक भाग आणि पुन्हा त्याचा एक तळाचा एक भाग हा कागदाचा पीस आहे. आणि या कागदाच्या पीसमध्ये हा तळाचा भाग आणि याचे दोन भाग करून हा लेफ्ट भाग, हा राईट भाग आणि हा फुटनोट. आता याच्यामध्ये आपण जे क्लू दिलेले आहेत, म्हणजे लेक्चरर बोलत असताना त्यामध्ये काही मेन आयडियाज असतील. म्हणजे समजा सपोज अ लेक्चरर इज टॉकिंग अबाउट ए पोयम. ओके, नाव in poem what is theme? So in short, theme, first aspect you should write on the left is theme. What is theme? In short, not in a theme, revenge. Okay, then next thing is rhyme pattern, rhyming, rhythm related with पोएटिक डिव्हायसेस. या गोष्टी या बाजूला आपण लिहू शकतो. म्हणजे ते शॉर्टमध्ये एका शब्दामध्ये लिहायच्या आहेत. आता थीम इथं पहिल्यांदा लिहिलं तर जो उजव्या बाजूचा भाग आहे, आपण लेफ्ट हँड साईडच्या भागा उजव्या साईडच्या भागामध्ये आपण या कवितेमध्ये कोणती थीम आहे त्याबद्दलचं एक इथं नोटिंग करू शकतो. बरोबर आहे. त्यानंतर बाबा रायमिंग पॅटर्न असेल तर मग तो रायमिंग पॅटर्न कसा आहे, इथं 2-3 शब्द 2-3 वाक्यामध्ये किंवा 1-2 वाक्यामध्ये नेमकं राईम स्कीमबद्दलची माहिती लिहू शकतो. किंवा त्याच्यामध्ये पोएटिक डिव्हायसेस असतील, ती डिव्हायसेस कोणती आहे, पर्सॉनिफिकेशन, सिमिली, कॉन्ट्रास्ट, आणि मग त्याच्यामध्ये एखाद दुसरं वाक्य असेल तर त्याचा उल्लेख करू शकतो. आणि हे झाल्यानंतर याचं तुमचं याच्याबद्दलचं जे काय मत आहे ते तुम्ही या तिसऱ्या भागामध्ये, म्हणजे हे आपण ए धरला, हा बी भाग धरला, हा सी भाग धरला, तर या सी भागामध्ये तुम्हाला शेवटी तुमचं काय इम्प्रेशन आहे ते इथं मांडू शकता. तर हे जे मॉडेल आहे त्या मॉडेलला कॉर्नेल मॉडेल म्हणतात, कॉर्नेल मेथड म्हणतात. ती मेथड आपण इथं वापरायला काही हरकत नाही. नाव हिअर इट इज यू सी सॉलिड्स हॅव अ डेफिनेट शेप, हॅव डेफिनेट व्हॉल्यूम. सॉलिडची जी लक्षणं आहेत, घन पदार्थाची जी लक्षणं आहेत ती 1 आणि 2 ह्याच्यामध्ये मांडलेली आहेत. म्हणजे या लेफ्ट हँड साईडला सॉलिड लिहिलेलं आहे, पुन्हा लिक्विड्स लिहिलेलं आहे, गॅसेस लिहिलेलं आहेत, आणि पुन्हा त्याप्रकारे त्याच्या या क्वालिटीज लिहिलेल्या आहेत. ओके, ही गोष्ट तुम्ही देअर आर 3 टाईप्स ऑफ मॅटर, आणि मग हे जे आहे याची समरी इथं लिहिलेली आहे. हा जो एक लिंक आहे, ही जी एक मेथड आहे ही कॉर्नेल मेथड म्हणली जाते, आणि या मेथडनं आपण नोट टेकिंग करत असतो. आता ही एक पद्धती झाली. या पद्धती असं काही ही स्टँडर्ड पद्धतीच वापरायला पाहिजे असं काही नाही, आणि आजचा आपण विचार करून काही गोष्टी तयार करू शकतो. लिसन टू ए क्लासरूम लेक्चर ऑन ए टॉपिक ऑफ युअर चॉईस अँड ट्राय टू मेक नोट्स. आता तुम्हाला मी बऱ्यापैकी जनरल आयडिया दिलेली आहे की या गोष्टीचं महत्त्व काय आहे. आता तुम्ही हे लेक्चर ऐकत असताना सुद्धा त्यामधल्या काही ज्या गोष्टी आहेत, तुम्ही समजा व्हिडिओ ऐकताय तर त्या एका कागदावर लिहून काढा की याच्यामध्ये या पद्धतीने एवढ्या गोष्टी महत्त्वाच्या होत्या, या गोष्टी महत्त्वाच्या आहे, सरांनी ह्या गोष्टी सांगितल्या, या गोष्टीचा एक म्हणजे त्याचं नेमकं काय सरांना म्हणायचं होतं, हे सगळ्या गोष्टी तुम्ही तिथं लिहा. लिसन टू अ क्लासरूम लेक्चर ऑन द टॉपिक ऑफ युअर चॉईस अँड ट्राय टू टेक नोट्स कन्सिडरिंग ऑल पॉईंट्स डिस्कस्ड इन कॉर्नेल मेथड. लिसन टू व्हेरियस लेक्चर अवेलेबल ऑन द इंटरनेटवर असणारे ऐका आणि त्याच्या एक नोट्स तयार करा. ॲक्टिव्हिटी इन अ ग्रुप कम्पेअर. आता तुम्ही एकदा नोट केलेले आहेत त्या नोट्स पुन्हा तुम्ही तुमच्या शिक्षकाशी पुन्हा तुलना करून बघा. तर अशा प्रकारे आपण या गोष्टीचा अभ्यास केलेला आहे. यानंतर आपण प्रत्यक्ष इंटरनेटवरचा किंवा यूट्यूबवरचं एखादं लेक्चर घेऊन त्या लेक्चरच्या नोट्स कशा बनवायच्या याबद्दलची माहिती बघणार आहोत. हॅलो. सो here I am going to take an example for note making. Now how this example is useful for us, that we will
we will check during our discussion. I will run a video of Amitabh Bachchan. This video is an inspirational talk which was given by him in one of the reputed institutions owned by Ambani's. Okay. So let us see what does he say, and we will take down the notes of it. It is in English, and as I am teaching English, I should pick up the example of English. But you will, while he talks, I even might make some general statements, or I will enable you to understand it by explaining certain aspects which are involved in note making. आपण आत्ता जे लेक्चर पाहणार आहोत ते लेक्चर अमिताभ बच्चनचं आहे. त्याच्या नोट्स कशा करायच्या याच्याबद्दल आपण विचार करणार आहोत. ते लेक्चर इंग्रजीमध्ये आहे. आदित्य बिर्लांच्या इन्स्टिट्यूटमध्ये अंडर ग्रॅज्युएट स्टुडंटला कन्व्होकेशनच्या दरम्यान दिलेलं ते मार्गदर्शनपर भाषण आहे. ते क्वाईट इन्स्पिरेशनल आहे. या भाषणामध्ये त्यांनी जो विषय मांडलेला आहे त्या विषयाबद्दल आपण एक नोट्स तयार करणार आहोत, म्हणजे त्या लेक्चरच्या नोट तयार करणार आहोत. त्या आपल्याला युजफुल. इथं आपला उद्देश काय आहे? इथं आपला उद्दिष्ट आहे की अमिताभ बच्चन काय म्हणतात ते आपण समजून घेणं आणि त्यापासून प्रेरित होण्यासाठी ज्या गोष्टी आहेत त्याची नोंद करणे. कारण का अशी लेक्चर्स कशासाठी असतात? खास ती प्रेरणादायी असतात. आणि मग त्याच्यामध्ये प्रेरणास्त्रोत्र कुठं आहे ते शोधून काढायचं आहे. ही लेक्चर्स प्रेरणादायी असतात आणि त्याच्यामध्ये प्रेरणेचं स्तोत्र नेमकं कुठं आहे हे आपण इथं पाहणार आहोत. तेव्हा लेट अस गो अहेड विथ इट. द लेक्चर इज ऑफ 15 minutes बाय जस्ट वी विल लिसन इट. ओके. By virtues which are developed with personal effort, do not gamble on life. Do not gamble on life. It may not happen twice. It may not happen. It is truly an honor. म्हणजे इथं बघा, लाईफ इज फोकस, लाईफ इज पर्पज. डू नॉट गॅम्बल ऑन द लाईफ, इट माईट नॉट हॅपन अगेन. म्हणजे या कवितेच्या ओळी म्हणून अमिताभ बच्चननी आपलं हे लेक्चर सुरू केलेलं आहे. याचा अर्थ काय की जीवन हे एक फोकस आहे. जीवन हा एक उद्दिष्ट आहे. आणखीन काही जीवनाबद्दलच्या 2-3 ओळी आहेत की ज्या ओळीच्या अगोदर निघून गेलेल्या आहेत. डू नॉट गॅम्बल ऑन लाईफ. ह्या जीवनावर तुम्ही सट्टा खेळू नका, कारण का हे जीवन दोनदा येत नाही. जे काय तुम्ही जीवनामध्ये करत असाल त्याबद्दल तुम्ही गंभीर असायला हवं, असं या कवितेचा अर्थ आहे. म्हणजे जीवनाकडं तुम्ही गांभीर्यानं बघावं असा सल्ला, गंभीरपणे जीवनाकडे बघावं असा सल्ला त्यांनी या पहिल्या ओपनिंग कवितेमध्येच दिलेला आहे. ओके. I'm privileged to be invited here today तर ते काय सांगतात on the occasion of the graduation day त्याच्याबद्दल मला of this most prestigious institution. My संस्थेचं congratulations therefore to all of you, graduates, and all my good wishes to you for the future. During the interactions with Mrs. Ambani मिसेस अंबानींची on the protocol of today's function, I noticed that, and also while she was giving her speech, that she always referred to the students as her children. म्हणजे तिनं Which led me to think that मुलं म्हणून केला, विद्यार्थ्यांचा उपयोग. the child is the dream of its parent. बघा, पहिली गोष्ट, The dream that the parent lives. पेरेंट्स. If you want to learn how to live your dream, just watch your parents. म्हणजे See how it works for them. तुम्हाला तुमचं जर चाइल्ड इज अ ड्रीम ऑफ अ पेरेंट, म्हणजे बघा तुमचे वडील तुमच्याकडे लहानपणापासून बघत असतात आणि त्यांनी तुमच्यामध्ये एक भविष्य बघितलेलं असते, ते त्यांचं स्वप्न असते. आता तुमचं जीवन जर तुम्हाला जगायचं असेल तर तुमच्या वडिलांचं, तुमच्या पेरेंट्सचं बारकाईनं ऑब्झर्वेशन करा. त्यांच्या स्वप्नामध्ये तुम्हाला तुमचं स्वप्न सापडेल. Well, that's how it works for all of us. With caring, with passion, with resolve, with commitment, and with determination. म्हणून तो मुद्दा इथं आम्ही घेतलेला. That's the easy part. The tough one comes later. The tough part is when you and your dream cannot be distinguished.
हा म्हणजे ह्या When you become the dream, मर्ज होतात. dream of not just your parents or yourself, but a point in the journey where you become the dream of a nation. When you become म्हणजे ड्रीम हे तुमच्या वडिलांचं नाही तर तो एका प्रवासात मधला एक मुद्दा आहे, एक प्रवासामधलं एक ठिकाण आहे की ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या देशाचं स्वप्न बनता. म्हणजे इट इज अ जर्नी आणि त्या जर्नीमधलं तुमचं स्वप्न हे मध्ये आहे. अल्टिमेटली तुमच्या देशासाठी तुम्ही काम करत आहात आणि तिथं तुम्ही पोचता. म्हणजे हा एक मधला टप्पा आहे. the dream of the choices you made. When your vision echoes in millions of resonating voices across the world, ड्रीम म्हणजे तुम्ही from where there is no looking back, मर्ज करता. you are the dream. Today, as you stand on this formative threshold from where you look forward to making those dreams come alive, your parents look upon you with prayers, your teachers look up to you with pride, and the nation looks up to you with hope. That is the strength, the power of a dream. And today it is yours. Grab it with all your courage and make it happen. म्हणजे आज आपण हे करत असतो, आपले वडील आपल्याकडे प्रार्थना करतात, टीचर्स गर्वानं बघतात आणि राष्ट्र तुमच्याकडे आशावादानं बघतं. राष्ट्राची इच्छा आहे की हे तरुण आमचे ताकद बनतील. पण त्याच्यामध्ये There can be times when it will be ही or feel स्वप्नाची impossible ताकद to perform. It may feel like a fairy tale. No one said that life is easy. But never be shaken by its adversities. सोपं नाही. A dream, a vision is not an intangible, unreal, imaginary piece of fiction. A dream has hands. It has feet. It has a body. Your hands, your feet, your body. The dream is you. बघा, ड्रीम हे इनटँजिबल किंवा आपल्याला न समजणारी अशी गोष्ट नाही, तर ड्रीम सुद्धा एक टँजिबल, समजून येणारी गोष्ट आहे. त्याला हात आहेत, पाय आहेत, जे तुमचे हात तुमचे पाय आहेत तेच स्वप्नाचे पाय आहेत. म्हणजे स्वप्न म्हणजेच तुम्ही आहात, हे त्यांनी पुढे सांगितले. And you are the dream. You are the dream. May the two always remain united in spirit. And if that means a struggle, if that means a fight to finish, so be it. It's not about winning or संघर्ष losing. असेल तर तो संघर्ष करायला पाहिजे It's तुम्हाला. about living a life. आणि तेच तुमचं If I जगण्याचा had been a अर्थ sportsman, a boxer, athlete, hockey player, cricketer, if I had joined the army, the navy, and the air force, if I had been anything else other than an actor, my parents would still have been happy. इथं अमिताभ बच्चनने काय म्हटलेत की मी आता ॲक्टर आहे, ॲक्टरच्या ऐवजी दुसरं काही जरी असतो तरी सुद्धा माझे वडील समाधानी असते, कारण का मी त्यांचं स्वप्न बघत होतो, त्यांचं स्वप्न मी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करत होतो. म्हणजे दिस इज Because I was their dream, बिकॉज आय no matter what I myself हे was कोटेशन मी dreaming to be. जसंच्या तसं घेतलेलं आहे. Gandhiji said, and the speaker here, the head boys talked about change. He said, be the change that you wish to see in the world. That thing I have. If I were to add my feelings to it, I'd say, be the dream that you wish to see in the world. So, so live a dream. A dream which is neither mine, nor yours, nor anyone else's. A dream which belongs only to itself. What you bring to the world are the blessings of your parents, learnings of your teachers, and your dreams. They are precious. Do not trade them for anything in the world. Do not trade them for. Which brings us to a curious word that has become a part of some kind of jargon. आणि त्याच्यामध्ये बघा करिअर. It's a word called career. आपण स्वप्न बघायला धाडस I'm not quite sure I quite like this word career. Career is literally a dash of speed, म्हणजे like a करिअर horse करायचं असेल तर does आपल्याला एका गतीने on जायला a पाहिजे. racetrack. त्याच्यामध्ये ड्रीम संपून जातो. bolting at uncontrollable speed without an aim or an आपण गोष्ट objective. स्वीकारतो मध्येच. Life is not a race course. Life is an order, Sports. a discipline. Life is a focus. Life is a purpose. A purpose achieved
by virtues which are developed with personal effort. Do not gamble on life. कवितेच्या ओळी त्यांनी वापरलेल्या आहेत. It may not happen twice. A dream, therefore, is much more than a career. The dreams of the parents and the dreams of the child live in one place, remember. That place is called home. Not yours, not mine, not his, not hers. No one person's. A home is always ours, our home. Our dream is our worship. Our vision is our prayer. This is the structure of dreams. This is the bond. This is also the bondage, a bond of love, the bondage of responsibility. Now, dream is your bond. Dream is a bond that binds you with your existence. Now, this is an important, the point which I had missed there. Dream is a bond. So, it is not for trade. It is a bond. And this bond makes you work. Ability, be that of a small family or that of a large nation. We are because We we dare dare to to dream. We are because we learn to excel. आपले एकदम कवितेच्या वेळी सांगितलेले आहे. I can get anywhere. So I have just mentioned that. You know, chances are very strong that I could have been in cinema or in any other creative aspect of life without Sculpture with a grounding in education. education. बघा, Education which is in constant. एज्युकेशन म्हणजे काय आहे? एखादा दगड घेतला तर त्या दगडापासून काय बनवलं जातं? स्कल्पचर ही जी कला आहे, शिल्पकला, ती शिल्पकला त्या दगडापासून एक चांगलं शिल्प तयार करते. तसं एज्युकेशन ही एक अशी गोष्ट आहे की शिक्षण तुम्हाला प्राण्यापासून माणूस तयार करतो. ही गोष्ट त्यांनी सांगितली. With the belief that what sculpture is to a block of marble, education is to the human soul. सो स्कल्पचर अँड एज्युकेशन. We, आणि we त्याच्यामुळे आपला shouldn't आत्मा aspire बदलतो. towards a graduation degree merely because of peer or parental pressure. And I say this with all due respect. We should aspire to become graduates because we feel the need to be complete with the advantage of formal education. Remember always in life, Graduation is a need. whatever is good to It is know not peer pressures. is difficult to Others, learn. दुसऱ्यांना वाटते की The education of the greatest value that I received in my school, which was Sherwood College up in the hills in Nainital, was how to be a human being, or what we call in shorthand, character. And I don't mean the ones that I play in my films. Yeah. Admittedly, I had the benefit of घडवण्यासाठी inspirational parentage, but Sherwood taught me to live in dignity with my peers, शिक्षण काय शिकवतं? live in a कम्युनिटीनं community, कसं राहायचं and ते. live well with myself and the world at large in consequence. Living together, working together, learning together, fighting and loving each other, competing fairly in noble rivalry and cooperating supportively, I learned a sense of fellowship. So well put शिक्षण in my माणसाला school सिव्हिल motto, बनवतं. which was in Latin, एज्युकेशन मेक्स ह्युमन बिईंग सिव्हिल. माणसं एकच आपण बाबा काम करत असेल, एखाद्याची स्पर्धा सुद्धा, पोषक स्पर्धा कशी करायची? स्पर्धेमध्ये एकमेकाला पाण्यात बघून एकमेकाचा मृत्यू घडवा, म्हणजे काय म्हणतात त्याला, रिवेंज, बदल्याच्या भूमिकेनं स्पर्धा करणं हे चुकीचं आहे. स्पर्धा ही सुद्धा चांगली पाहिजे की ज्या स्पर्धेमधून दोघंही घडली पाहिजेत, अशी स्पर्धा. मित्रत्वाचे बंध जाणवले पाहिजेत. काम करत असताना तिथं आनंद निर्माण करत तिथं काम करण्यासाठी, म्हणजे दिस थिंग्स ही हॅज एक्सप्लेन्ड हिअर. Miriat Puscu Palman. Let each one merit their own prize. Let each one merit their own prize. I've always believed that one must harness the power of dignity through training. Training of the mind, the body, and the spirit.
Education is training. Another word for this training Training is of called mind. discipline. So, I didn't always like to agree with the routine of boarding school and the rules, but afterwards I can tell you, I really appreciated the fact that had it not been for its initially imposed regimen, I could not have learned to harness the power of my own dignity for myself. so discipline is important thing. The boxing What he says in education, discipline is important. In education, discipline is important. Now, what is need of education? Here, these aspects are. It is graduation is a need. Graduation is a need. Why it is need? Because it makes you human being. It makes you disciplined person. And for that he has given examples from his school days. So he says that when he was school in Nainital, he had initially there was too much discipline. But that discipline, that Anushasan made him the person he is right. ring in my school was a compulsory activity. Everybody at school had to enter the boxing ring and fight. It's not probably a long abolished practice because of its barbaric practice, but to me, it was a great tutor in this regard. You will have any amount of support from outside the ropes, but inside, you're on your own. So in education, this is also very important thing. तर ते काय म्हटले या ह्याच्यामध्ये की मी कॉलेजमध्ये असताना बॉक्सिंग आम्हाला खेळायची संधी मिळायची आणि मग बॉक्सिंगचं प्रॅक्टिस करताना आम्ही ते रिंगमध्ये असायचो, प्रत्येकजण बॉक्सिंग करत असायचं. तर बॉक्सिंगची जी रोप आहे, रोप बांधलेला आहे, तिथं बाहेर तुमचे मित्र असतात, ते तुम्हाला सपोर्ट करतात. म्हणजे बाहेरून तुम्हाला कितीही सपोर्ट होते, पण त्या रिंगच्या आत जे युद्ध करायचं आहे ते तुम्हाला स्वतःला करायचं आहे असं सांगितलं त्यांनी. Similarly, in life beyond, you will have a die-hard corps of cheering fans, and also perhaps those that jeer at you, criticize you, abuse you in contempt. But at the end of the day, you must engage life alone. म्हणजे जीवनाला The greatest prize in life is not the recognition of worldly success. The prize, the best crowns of the human being, is that of the possession of good character. possession. It is a strenuous prize. It must be re-won. It is also a certainty of mind that there is many a day where I shall fail that prize myself, not for want of trying, but it is the most worthy prize of all. And without its effort, all material success and fame is sheer emptiness. ह्यात कॅरेक्टर आणि To discover the value of one's dignity is also to discover the value in the dignity of others. And through that, the dignity of a community. The right to education is a fundamental right, a fundamental human right, a fundamental dignity. is fundamental To duty. pursue the aim of education for all Education is is fundamental therefore right. a duty of states. But it is not just a duty for the state, it's a duty for every one of us to uphold fundamental human Duty rights. is not duty of Not state just our or own, state. It is but for people's all. duty as well. Yet, as you know, ladies and gentlemen, Hunger. here in India, For basic literacy is still below the threshold level of 75%. Literacy, India is below poverty. being able to read and write, is always more than the sum of its parts because of what it opens up for people. Literacy ends up being a kind of metaphor. As soon as one can read and write, one becomes a member of a much larger community than would be otherwise possible. So that is also A need. community that also extends into the past and into the future. Becomes human. Literacy not only enriches our inner lives, it is also an indispensable means for effective social and economic It participation, is enrichment. contributing to human development and poverty reduction. Not being able to read is a human poverty.
Now, Not being able to not read education means is human an poverty. inhuman poverty. No, what is Not being able to read deprives the human of the right to live in our collectivity. Being able to read is a loss of freedom. now That a third of our population इथं मी ह्युमन पॉवर्टी हा मुद्दा त्यांनी त्यांच्या भाषणाच्या शेवटी जो हे केलेला आहे तो मी हे केला नव्हता. मी आता तो पुन्हा ब्रॅकेटमध्ये घातलेला आहे. तर ह्युमन पॉवर्टी मीन्स व्हॉट? नॉट एज्युकेटेड मीन्स ह्युमन पॉवर्टी. तुम्हाला जर शिक्षण नसेल तर तुम्ही मानवीदृष्ट्या गरीब आहात, डिग्निटीच्या दृष्टीनं, स्वतःच्या प्रतिष्ठेच्या दृष्टीनं गरीब आहात. is deprived of this freedom. आणि Deprives us त्यामुळे all स्वातंत्र्य दिलं of जातं. our ते freedom. स्वातंत्र्य तुमच्याकडून. A good education is the most valuable thing that a human being can possess. It is our greatest wealth. Individually हे फार and महत्वाचं आहे, collectively. कारण का ते In डिके the world beyond these walls, fortunes will come and go, money will come and go, but a good education can never be taken away once it has been possessed. कुणी घेऊन जाणार नाही तुमच्याकडून. Academics हा फार महत्वाचा आहे. एज्युकेशन हे असं ॲक्च्युअली इट इज क्लिशे. Academic achievement is not enough. Discussed by him. The kind of knowledge gained through a good education is more than just the acquisition of information. हे तुम्हाला शेअर करायचं. Knowledge is learning what to do with all that information. त्याच्यासाठी शेवटी मुद्द्यामध्ये सांगितलेलं आहे. That is the role of good character. And learning what to do with knowledge is the path to wisdom. Knowledge is most valuable when it is shared. To all my fellow students, and I call you fellow students because I am still one. To all my fellow students out there, maybe take heed every day of our wealth. Hunger for it. Strive for it. Nurture it. But above all, share in it. म्हणजे For then शिक्षणासाठी manifold, खूप वाढवा आणि ते शेअर करा. multifold. हे फार महत्वाचं आहे. We share it through reading, surfing, listening, talking, debating, exploring with each other about what is good and bad and what we do. So here the speaker comes to end his lecture. आता आपण या लेक्चरच्या ज्या हे घेतलेल्या आहेत, आपण नोट्स काढलेल्या आहेत, त्या नोट्सचा आपण विचार केला तर आपण सुरुवातीला ही कविता घेतलेली आहे. त्यानंतर लेक्चरमध्ये काय झालं त्या क्रमानं गोष्टी घेतलेल्या आहेत आणि मग शेवटी काय झालं याचाही आपण साकल्यानं त्याच्यामध्ये अंतर्भाव केलेला आहे. तर या सगळ्या गोष्टी ज्या आपल्याला अशा पद्धतीनं एखाद्या लेक्चरमध्ये लिहायला लागतात, त्या अशा रँडमली वाक्यामध्ये, अशा सरळ शिस्तबद्ध पद्धतीनं वाक्यामध्ये न लिहिता थोडीशी शॉर्ट फॉर्ममध्ये, थोड्याशा डिटेलमध्ये काही कोटेशन्स असतील तर त्याचा मेन्शन त्याच्यामध्ये करायला पाहिजे. तर अशा पद्धतीनं आपल्याला नोट्स लिहून घ्यायच्या असतात, तयार करायच्या असतात आणि नोट्स लिहून घ्यायच्या असतात लेक्चर ज्यावेळी सुरू असेल. आणि नोट्स कशा तयार करायच्या असतात याबद्दल आपण नंतरच्या लेक्चरमध्ये बघू. हॅलो स्टुडंट्स, वी विल कंटिन्यू द लेक्चर्स which I have posted before this on the Telegram channel. In those lectures we have studied note taking and the aspects related with it. Means what kind of material we should have, what are the problems faced during taking notes. All these things are carefully discussed in that. Even we have taken an example of Amitabh Bachchan's inspirational speech and we have tried to make notes of it. Okay. Today we are going to learn about note making. So how it is made, how they are made and what is difference between it we have studied. That note making is based on your reading. You have text. And this text and your interaction with the text is sum total of your understanding, your comprehension. And note making or noting down what you have understood for the help of revising is note making.
आपल्याला पुस्तकाची गरज असते, टेक्स्टची गरज असते. ते टेक्स्ट आपण वाचतो आणि ते समजल्यानंतर त्यामधला जो भाग समजलेला आहे त्याच्या नोंदी ठेवतो, की ज्या नोंदी आपल्याला भविष्यामध्ये वापरण्यासाठी उपयोगाला याव्यात. तर या विषयामध्ये काय नेमकं पुस्तकात सांगितलेलं आहे हे आपण पहिल्यांदा पाहू. As mentioned earlier, note making is different from note taking. Okay, it is an independent activity. Independent activity means what? It does not depend on anybody. Means in note taking, what happens? There is a speaker, you are part of an audience, and as an audience, you have to note down what he says. You cannot stop him, you cannot do it. But whereas in note making, it is completely independent activity. It is not dependent on anybody. कुणावरही अवलंबून नसणारी ही कृती आहे. It is called independent activity. In a lecture, the points may be discussed overtly. In lectures, points may be discussed overtly, means विदाउट एनी कन्सिलमेंट, स्पष्टपणे त्याचे वर्णन केलं असतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये काही झाकून ठेवायचा प्रयत्न केलेला असतो. ओव्हर्टली मीन्स उघडपणे. लेक्चरमध्ये पॉईंट काही उघडपणे व्यक्त केलेले असतात. बट इन दॅट केस इट इज व्हेरी इझी टू नोट देम डाऊन. द स्पीकर हिमसेल्फ इज ऑलवेज कॉशियस about the fact that whatever he is telling, whatever he tells, it should definitely pass down to the audience. ते प्रेक्षकांना किंवा जे बसलेले आहेत त्या सर्वांना ते समजावं अशी त्याची इच्छा असते. त्यामुळे त्यामध्ये नमूद करणारे सगळे मुद्दे त्यानं स्पष्टपणे व्यक्त केलेले असतात. वी मे ऑल्सो सीक द गायडन्स ऑफ द टीचर इंडिव्हिज्युअली फॉर फर्दर क्लॅरिफिकेशन ऑफ द पॉईंट्स नेसेसरी. दिस इज अनादर वन थिंग. म्हणजे लेक्चर सोडा, आपल्याला काही टीचर असले तर वी कॅन मीट हिम इंडिव्हिज्युअली. आपण व्यक्तिशः जाऊन त्यांना भेटू शकतो आणि आपल्याला अवघड असणाऱ्या काही गोष्टींचं क्लॅरिफिकेशन त्याच्याकडून घेऊ शकतो. अँड दिस इज द थिंग विच वी वॉन्ट टू डू, विच वी शुड डू इफ वी वॉन्ट टू प्रोग्रेस अवर अकॅडमिक परफॉर्मन्स. आपला अकॅडमिक परफॉर्मन्स जर आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं पुढं न्यायचं असेल तर ही गोष्ट करायला हवी, हे मात्र आपण लक्षात ठेवायला हवं. सो नोट टेकिंग इज नॉट नेसेसरीली अ पॅसिव्ह ॲक्टिव्हिटी. आता नोट टेकिंग ही काही पॅसिव्ह ॲक्टिव्हिटी नाही, तर संपूर्ण कालावधीमध्ये तुम्हाला अटेंटिव्ह राहावं लागतं. बट इट कॅन बी इंटरॲक्टिव्ह ॲक्टिव्हिटी. म्हणजे ही एक संवादात्मक इंटरॲक्टिव्ह परस्पर विभागामध्ये काम करणारी अशी ही गोष्ट असू शकेल. देअर आर सम हिंड्रन्सेस, परंतु तरीसुद्धा त्याच्यामध्ये काही अडचणी आहेत. हिंडरन्स मीन्स अडचण. याच्यामध्ये सुद्धा काही अडचणी आपल्याला अनुभवायला मिळतात. त्या अडचणींवरही आपण विचार करायला हवा. इट मे नॉट बी पॉसिबल टू रेकॉर्ड ईच अँड एव्हरी क्लासरूम लेक्चर. प्रत्येक क्लासरूम लेक्चर आपल्याला नोट डाऊन करणं शक्य नसतं. सो टेकिंग नोट्स मे समटाईम्स बी टायरसम ॲक्टिव्हिटी. आणि म्हणून नोट घेणं ही एक काही वेळ कंटाळवाणी कृती होऊ शकते. दिस मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टँडिंग ऑफ द गिवन सब्जेक्ट. दिलेल्या विषयाची जे अंडरस्टँडिंगची क्वालिटी असते ती क्वालिटी अशा वेळी थोडीशी कमी होण्याची शक्यता असते. ऑन द अदर हँड नोट मेकिंग इज बेस्ड ऑन इंडिव्हिज्युअल रीडिंग. आता दुसऱ्या बाजूला विचार केला तर नोट मेकिंग हा जो घटक आहे या घटकामध्ये आपण आपल्या इंडिव्हिज्युअल रीडिंग म्हणजे टेक्स्ट असते ते टेक्स्टवर आपण व्यक्तिशः वाचून पाठीमागं जाऊन पुढं जाऊन पुन्हा ते मुद्दे रेफर करून पुन्हा समजले नसले तर डिक्शनरी रेफर करून रेफरन्स बुक पाहून आपण या गोष्टीचा म्हणजे या टेक्स्टवर इंडिव्हिज्युअल रीडिंगवर अवलंबून नोट मेकिंग तयार करायचे असतात. सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर विदिन द कंट्रोल ऑफ द रीडर ऑर ए स्टुडंट. म्हणजे बऱ्याच गोष्टी वाचक किंवा विद्यार्थी याच्या नियंत्रणात असतात. म्हणजे तो असं नाही की बाबा झाडदिशी एखादा वक्ता बोलून गेला म्हणजे पुढं गेला, त्याला त्या मॅटरकडं पुन्हा जाण्याची त्याच्यामध्ये शक्यता असते. विद्यार्थ्याला हे सहज शक्य असतं किंवा
वाचकाला हे सहज शक्य असतं. फॉर इन्स्टन्स द टाईम अँड प्लेस ऑफ रिडिंग. नाव रिगार्डिंग दिस, लेक्चर असेल तर ठराविक वेळी तुम्हाला जायला पाहिजे, आणि पुस्तक असेल तर काय करायला लागतं की बाबा आपण आपल्या सोयीनं ती वेळ, आपल्या वेळ सोयीनं ती गती निश्चित करू शकतो. आणि हे कशाने डिफाईन केलं जातं तर आपला जो समज आहे, कॉम्प्रिहेन्शन, आपल्याला ज्या पद्धतीने समजते त्याच्यावर अवलंबून आपण या सगळ्या गोष्टीचं स्पीड ॲडजस्ट करू शकतो. म्हणजे आपण शेवटी आकलन, कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे आकलन किंवा अध्ययन काय प्रकारचं झालेलं आहे आणि किती गतीनं होतं, या गतीशी मॅच होणारं स्पीड आपण इथं स्वीकारू शकतो. तेव्हा याची आपण विशेष प्रामुख्यानं या गोष्टीकडे लक्ष घेतलं पाहिजे. ऑब्व्हियसली देर आर व्हेरियस वेज अँड टेक्निक्स ऑफ नोट मेकिंग. आता नोट मेकिंगच्या बऱ्याचशा पद्धती आहेत, त्या आणि इंडिव्हिज्युअली आपल्याला जशा आवश्यक तशा पद्धतीनं आपण नोट्स तयार करायचे असतात. आता एस्थेटिसिझम, सौंदर्यवाद, हा नोट्स मेकिंग नोट तयार करत असताना हा फारसा महत्त्वाचा नसला तरीसुद्धा आपण जे लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये खाडाखोड कमी असावी, त्याच्यामध्ये लिहिलेलं अक्षर स्वच्छ असावं, किंवा मुद्देसुद्धा व्यवस्थित एका पाठोपाठ एक मांडलेले असावेत, बाण किंवा काही चिन्हांचा वापर केलेला असावा, काही सांकेतिक चिन्ह केलेली असावी. समजा मी एकदा ही नोट रिवाईज केलेली आहे, समजा हा एक चौक केला, चौकामध्ये काहीतरी XYZ अशी माहिती आहे आणि इथं मी असं केलं तर याचा अर्थ काय होतो की मी ही एकदा वाचले, पुन्हा आणखीन असं केलं की याचा अर्थ होतो मी हे दोनदा वाचले. म्हणजे आपण ते रिवाईज केलेलं आहे, आपण त्याच्या संदर्भात काय गोष्टी केलेल्या आहेत याचीही स्मरण ठेवण्यासाठी अशा काही बाबी आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे. हा सौंदर्यवादी दृष्टिकोन आपल्याला त्याच्यामध्ये पाहायला पाहिजे. मग त्याच्यासाठी बरेचसे वेगळे व्यक्तिपरत्वे याच्यामध्ये वेगवेगळे वेळ आहेत आणि आपण ते करू शकता, करता येणार नाही असं नाही. ज्याची इच्छा आहे त्याला चांगल्या प्रकारे नोट्स तयार करता येतात. नाव देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ नोट मेकिंग. ऑल ऑफ देम मे नॉट बी इक्वली सुटेबल. आता सगळ्याच गोष्टी ह्या प्रत्येक मॅटरसाठी काय सुटेबल नाहीत. म्हणजे समजा ट्री डायग्रॅम आपल्याला काढायची असेल आणि जर लेख डिस्क्रिप्टिव्ह असेल, म्हणजे वाङ्मयातला असेल, तर ते ट्री डायग्रॅमच्या माध्यमातून सांगणं सोपं नाही किंवा अवघड असतं. तर वर्णनात्मक ज्या बाबी असतात तिथं वेगळ्या पद्धतीचा वापर होतो, जिथं इन्फॉर्मेटिव्ह असते तिथं वेगळ्या पद्धतीचा वापर होतो. तर याचा भान आपण लक्षात ठेवायला पाहिजे, याचं भान आपण ठेवायला पाहिजे. आणि प्रत्येक गोष्ट आपल्याला त्याच पद्धतीनं जाते असं नाही. ॲज स्टुडंट्स वी मस्ट चूज आवर स्टडी हॅबिट्स. आपण विद्यार्थी म्हणून आपल्या स्टडी हॅबिट्स आपण चूज केल्या पाहिजेत, लर्निंग स्टाईल्स आपण चूज केल्या पाहिजेत आणि त्यानुसार आपण नोट्स कशा काढायच्या हे ठरवलं पाहिजे. लेट अस डिस्कस सम इम्पॉर्टंट थिंग्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ नोट मेकिंग. आता नोट मेकिंगमध्ये काय प्रोसेस असतात त्याच्याबद्दल्या इम्पॉर्टंट स्टेजेस आहेत त्याच्यावर आपण विचार करू. फाइंडिंग द रिलायबल रिसोर्सेस. पहिली गोष्ट म्हणजे आपल्याला योग्य ते मटेरियल शोधून काढणं. दिस इज रिसोर्सेस म्हणजे साधने, रिसोर्स मीन्स साधन, रिलायबल म्हणजे विश्वसनीय. तर विश्वसनीय साधनांचा शोध घेणं ही पहिली बाब आहे. दिस इज परहॅप्स द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ स्टडिंग एनी सब्जेक्ट. कोणताही विषय तुम्हाला अभ्यासायचा असेल तर त्याच्यामध्ये ही गोष्ट असते. म्हणजे समजा तुम्हाला भूगोल शिकायचं आहे तर भूगोलामधली कोणती पुस्तकं वाचायची त्याबद्दल एक विशिष्ट मटेरियल स्वतः रेफरन्ससाठी निश्चित करणं ही एक गोष्ट महत्त्वाची असते. मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स टेंड टू कॉपी द नोटबुक्स गिवन बाय देअर सिनियर्स. बरेच मुलं काय करतात, त्यांच्या सिनियरनी दिलेल्या वह्या कॉपी करतात, त्याचा काही उपयोग नसतो. सम अदर स्टुडंट्स मे ब्लाइंडली फॉलो द रेडीमेड नोट्स और गाईड्स अवेलेबल इन द मार्केट. आता काही वेळ रेडीमेड नोट्स किंवा गाईड्स वापरले जातात. तर तुमच्यासारखे विद्यार्थी जे तासालाही काही जण येत नाहीत, काही जण बसत नाहीत, अशा लोकांना या मटेरियलवर अवलंबून राहावं लागतं. परंतु कालांतरानं असा समज होतो की हे मटेरियलच सर्व काही आहे, तर ही गोष्ट चुकीची आहे. However, as serious and sincere student, we must certainly stay away from such shortcuts. परंतु एक गंभीर विद्यार्थी म्हणून अशा मटेरियलपासून आपण बाजूला राहायला पाहिजे. तर स्टँडर्ड टेक्स्ट्स आपल्याला घ्यायला पाहिजेत.
आणि त्यानंतर याचे जे रेफरन्स बुक्स आहेत त्याच्यामध्ये रेफरन्स टायटल जे आहेत त्या टायटल्स आपण अभ्यासायला पाहिजेत. आणि हे मटेरियल जितक्या क्वालिटीचं तितक्या चांगल्या तुमच्या नोट्स तयार होतील. विचार करा, ह्या नोट्स आपण परीक्षेमध्ये उत्तरं लिहिणार आहेत, त्यामुळे कोणत्याही अँगलनं जर एखाद्या शिक्षकानं प्रश्न विचारला तर त्याचं उत्तर आपल्याला देता यावं यासाठी जेवढं तुमचं मटेरियल चांगलं. म्हणून MPSC किंवा स्पर्धात्मक परीक्षेची तयारी करत असताना आपण मार्गदर्शकाकडं पहिली गोष्ट कोणती मागतो तर मी कोणती पुस्तकं वाचू, म्हणजे ती पुस्तकं वाचल्यानंतर मी ही परीक्षा पास होण्याची 100% शक्यता आहे. म्हणजे कोणती पुस्तकं वाचू ही गोष्ट, म्हणजे मटेरियल कोणतं वाचायचं हे आपण ठरवलेलं असतं. नोट मेकिंगमध्ये सुद्धा आपण योग्य मटेरियल निवडायला पाहिजे आणि ते योग्य मटेरियल निवडलं तर आपल्या नोट्स चांगल्या होतील. आपल्या नोट्स चांगल्या होतील तर आपली उत्तरं बरोबर येतील. आपली उत्तरं बरोबर आली तर आपण चांगल्या प्रकारे मार्क्स पाडू आणि आपल्याला जॉब मिळेल. ओके, सो वी मस्ट सीक द हेल्प ऑफ आवर टीचर्स. आपल्या शिक्षकांच्याकडून आपल्याला त्याच्याबद्दलची मदत घेतली पाहिजे. टॅप द ऑथेंटिक रिसोर्सेस, जे वास्तव खरे रिसोर्सेस आहेत ते रिसोर्सेस आपल्याला वापरता आले पाहिजे. टेक्स्ट बुक्स अँड रेफरन्स बुक्स फॉर स्टडिंग अवर ऑब्जेक्ट्स. मी आता तुम्हाला जे सांगितलं तेच ह्याच्यामध्ये सांगितलेलं आहे. दुसरी गोष्ट आहे महत्त्वाची म्हणजे रीडिंग फॉर कॉम्प्रिहेन्शन. कॉम्प्रिहेन्शन म्हणजे आकलनासाठी वाचायचं आहे. फॉर मेकिंग इफेक्टिव्ह नोट्स वी मस्ट रीड द बुक्स with a specific purpose. If we are reading for the general idea, then we may attempt skimming. बघा, आपल्याला जर स्किमिंग करायचं म्हणजे जनरल आयडिया काय या पुस्तकात आहे याची जनरल आयडिया जर तुम्हाला मिळवायची असेल तर तुम्ही ते पुस्तक स्कीम करू शकता. यू कॅन रीड इट फास्ट. बट व्हेन यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर नोट मेकिंग, यू हॅव टू give thorough reading to the material with reduced speed and maximum understanding, so that you understand the theoretical base of the matter discussed there, information, and make note down the important things as well as the key aspects which are related with the discussion related in that text. If we are reading for some specific facts of information, then we may have to attempt scanning. बघा, जर आपल्याला एखाद्या विषयाची समजा आपल्याला फक्त MCQचं बद्दल बघणार असेल तर आपल्याला स्कॅनिंग वापरता येईल. परंतु आपल्याला जर काही जनरल परीक्षासुद्धा द्यायच्या असतील की ज्या सब्जेक्टिव्ह असतील तर यावेळी पद्धती वेगळी असते. म्हणजे आपल्या उद्देशाला अवलंबून असणारी पद्धती आपण नोट मेकिंगमध्ये वापरायची असते. तिसरी गोष्ट, इंटिग्रेटिंग द पॉईंट्स. आता आपण वी मे इंटिग्रेट द पॉईंट्स दॅट वी noted from the lectures with the additional points gathered from our resources. आता दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपण याच विषयावर कुणाचं तरी लेक्चर ऐकलेलं आहे आणि त्या लेक्चरच्या नोट घेतलेल्या आहेत. नोट टेकिंगमध्ये आपण बघितलं नोट कशा घेतल्यात. आता या नोट्स आणि आपण जे ज्ञान गोळा केलेलं आहे त्याचंच एकसंगीकरण करणं हेही आपल्याला याच्यामध्ये काम करत असतो. नाव फोर्थ थिंग इज फोकस ऑन रिलिव्हन्स. There is tendency among many students to collect all the points from different resources and just put them together in fuzzy manner, कन्फ्युज्ड मॅनर. बघा, काय असते की आपल्याकडे 2-4 रिसोर्सेस असतात, साधनं असतात, त्यामधली माहिती आपण घेतो आणि ती माहिती आपण अगदी त्यातली बरीचशी माहिती एकत्र करत असतो आणि त्यामुळे आपला जास्त गोंधळ उडत असतो. तर तो गोंधळ टाळण्यासाठी आपल्याला रिलिव्हंट जी माहिती आहे, जी महत्त्वाची माहिती आहे, ज्याच्यावर फोकस करायला हवा अशीच माहिती आपण वाचायला पाहिजे. वी मस्ट take care of some to include all the points. Instead, we must not only take the relevant one. We must take care not to include all the points. सगळेच पॉईंट घेणार नाही याची काळजी घ्यावी. फक्त रिलिव्हंट आणि महत्त्वाचे संदर्भामध्ये योग्य असणाऱ्या मुद्द्यांचाच तुम्ही वापर करायला पाहिजे. नोट मेकिंगमध्ये ही गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवायला हवी. इन्क्रीजिंग रिडायबिलिटी.
आता दुसरी गोष्ट म्हणजे इन्क्रीजिंग रिडॅबिलिटी. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट आस्पेक्ट ऑफ नोट मेकिंग. आफ्टर ऑल, वाय डू वी मेक नोट्स? आपण का नोट्स तयार करतो? तर नोट्स तयार करतो म्हणजे त्याचा आपल्याला वाचनामध्ये मदत व्हावी, तेव्हा त्या वाचनीय असाव्यात, वाचण्यासारख्या असाव्या. नाहीतर गिजबीट काला करून ठेवलेला असला किंवा त्याचं ऑर्गनायझेशन व्यवस्थित नसलं, ते बघितल्यावरच कंटाळा येणार असेल, तर अशा नोट्सचा काही फारसा उपयोग होत नाही. बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टँड द गिवन सब्जेक्ट इन इझियर वे. पुन्हा पुन्हा त्या मॅटरकडे गेल्यानंतर त्या गोष्टी पुन्हा आपल्याला स्पष्ट व्हायला पाहिजेत, नाहीतर त्याचं अधिकच कन्फ्युजन होत असेल तर त्याला काही अर्थ नाही. सो वी शुड मेक नोट्स इन अवर ओन वर्ड्स. म्हणून त्या नोट्स आहेत ह्या आपल्या स्वतःच्या शब्दामध्ये करायला पाहिजेत. म्हणजे तुम्ही वाचायचं, शिक्षकांनी दिलेली काही माहिती द्यायची, परंतु पुस्तकात असणारी वाक्य तशी न वापरता त्याचं एक आपल्या शब्दामध्ये वर्डिंग करायचं आहे. वी मस्ट रेझिस्ट द टेम्पटेशन टू कॉपी वर्ड बाय वर्ड फ्रॉम द बुक्स ऑर द अदर रिसोर्सेस. त्या अदर रिसोर्सेसमधून जसंच्या तसं आपण वापरू नये. आता नोट मेकिंग मेथड्समध्ये मेथड्स ऑफ नोट मेकिंग याच्यामध्ये सुद्धा वेगवेगळे मेथड्स आहेत, त्याचाही आपण अभ्यास करू. म्हणजे मॅटरनुसार आपण ते, आणि इथं आपण फक्त कन्व्हिनियन्ससाठी काही मेथड्स बघितलेले आहे. स्प्लिट पेज मेथड. आता याच्यामध्ये काय केलं, स्प्लिट पेज म्हणजे तुमचं पान जे आहे ते मध्ये दुमडायचं. एका बाजूला एक गोष्ट आणि दुसऱ्या बाजूला एक गोष्ट, म्हणजे एका बाजूला टेक्स्ट असेल आणि दुसऱ्या बाजूला त्याच्या नोट्स असतील, याला स्प्लिट पेज मोड म्हणतात. आणि हा मोड आपल्याला बऱ्यापैकी सॉफ्टवेअरमध्ये पाहायला मिळतो. बघा आता इथे एक दिलेला आहे, इकडे एका बाजूला टेक्स्ट दिलेला आणि त्याच्या एका बाजूला काढलेल्या या नोट्स आहेत. बघा, अल्फ्रेड नोबेल संदर्भातली ही माहिती आहे आणि ती माहिती आपण कशी मांडलेली आहे. बघा, अल्फ्रेड नोबेल 1833-1896. बघा, त्यांचं नाव आपण घेतलेलं आहे. आता ज्याच्याबद्दल लिहितोय त्याचं नाव, त्याची नोंद केलेली आहे. स्वीडन. अल्फ्रेड नोबेल वॉज बॉर्न इन स्टॉकहोम, स्वीडन ऑन ऑक्टोबर 21, 1833. आता त्याचा कालावधी याची नोंद केलेली आहे. हिज फॅमिली डिसेंडेड फ्रॉम ओल्ड रुडबेक, द बेस्ट नोन टेक्निकल जीनियस इन स्वीडन इन 17th century, an era in which Sweden was a great power in northern Europe. उत्तर युरोप खंडामध्ये ज्यावेळी स्वीडन ही मोठी सत्ता असताना त्याचा जन्म झाला, चांगल्या फॅमिलीमध्ये त्याचा जन्म झाला. कुठं झाला? स्वीडनमध्ये झाला. नोबेल वॉज फ्लुएंट इन सेव्हरल लँग्वेजेस. नाव फ्लुएंट इन सेव्हरल लँग्वेजेस. बर्थप्लेस स्टॉकहोम, स्वीडन, याचा पहिल्यांदा आपण उल्लेख केलेला आहे. नोबेल वॉज ऑल्सो व्हेरी मच इंटरेस्टेड इन सोशल अँड पीस रिलेटेड इश्यूज अँड हेल्ड व्ह्यूज दॅट वेअर कन्सिडर्ड रॅडिकल ड्युरिंग हिज टाईम. अल्फ्रेड नोबेल्स इंटरेस्ट्स आर रिफ्लेक्टेड इन द प्राईज एस्टॅब्लिशमेंट. त्यानं जे प्राईज तयार केलं त्याच्या गोष्टी आपल्याला लक्षात येतात. तर हे टेक्स्ट आहेत, त्या टेक्स्टमध्ये बऱ्याचशा काही गोष्टी आहेत. त्याच्यामध्ये रोट पोएट्री अँड ड्रामा, ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल इश्यूज, एलिझाबेथ एस्टॅब्लिश्ड नोबेल प्राईज, ह्या सगळ्या गोष्टी पॉईंट बाय पॉईंट इथं नमूद केलेल्या आहे. आणि ह्या गोष्टी वाचल्यानंतर आपल्याला मूळ पॅरेग्राफ स्मरणामध्ये येतो. आता दुसरा जो प्रकार आहे तो म्हणजे डायग्रॅम फॉर फ्लो चार्ट. या प्रकारामध्ये आपण फ्लो चार्टच्या पद्धतीनं ही माहिती मांडू शकतो. इथं आता बघा ही दिलेली आहे. आपल्याला माहिती आहे साखरेची प्रक्रिया कशी केली जाते. पहिल्यांदा शुगर केन आणला जातो, त्यानंतर त्याचं मिलिंग केलं जातं. मिलिंग केलं जातं म्हणजे त्याच्यात रसात रूपांतर केलं, मिलमध्ये नेला जातो. त्याच्यानंतर त्याचा बगॅस वेगळा केला जातो. त्यानंतर तो कंबस्टरमध्ये टाकला जातो. बगॅस हा कंबस्टरमध्ये टाकला जातो आणि त्याच्यापासून एनर्जी निर्माण केली जाते. आता ती एनर्जी ही ज्यूसला दिली जाते. ज्यूसमधून काय केलं जातं, शुगर प्रोडक्शन केली जाते. आता शुगर प्रोडक्शनमध्ये जी काय मळी राहते, मोलॅसिस राहते, त्याचं फर्मेंटेशन केलं जातं, त्याचं डिस्टिलेशन केलं जातं आणि त्यामधून त्याच्यापासून बायो इथेनॉल काढलं जातं आणि शुगर असे दोन हे केले जातात. आता हे बरोबर कोणत्या गोष्टी कशा होतात, म्हणजे शुगरपासून एनर्जी कशी निर्माण होते, ज्यूसपासून शुगर कशी तयार होते आणि मोलॅसिसपासून इथेनॉल कसं तयार होतं, याची सगळी माहिती आपल्याला ट्री डायग्रॅमच्या माध्यमातून रिप्रेझेंट केलेली आहे.
म्हणजे अशी ज्यावेळी माहिती असेल की ज्याच्यामध्ये स्टेजेस इन्वॉल्ड असतील, बहुतांशी रेसिपीज असतील किंवा एखाद्या इंडस्ट्रीमधल्या प्रोसेसेस असतील, तर त्याचा उल्लेख करत असताना आपण या पद्धतीनं हे करू शकतो. आता बायोलॉजी असेल किंवा इतर काही विषय असतील की ज्याच्यामध्ये काही स्टेजेस असतील, त्या स्टेजेसचं वर्णन करणं महत्त्वाचं असेल आणि तुम्हाला चित्र काढता येत असतील तर चित्राच्या माध्यमातून ही माहिती प्रेझेंट करणं हे सुद्धा चांगलं आहे. Outline format or timeline format. In this format the information is presented in bare outline. असं याच्यामध्ये बघा काही पक्ष्यांचा जीवन प्रक्रिया म्हणजे अंड्यापासून लार्वा आणि लार्वापासून पुन्हा दुत्तोस प्राणी तयार होणारी एक सायकल असते. त्या सायकलमधल्या ज्या स्टेजेस आहेत त्या स्टेजेस वेळेच्या क्रमानुसार नोंद केल्या जातात, त्याला टाईमलाईन फॉर्मॅट म्हणतात. आणि तो टाईमलाईन फॉर्मॅट इथं आपल्याला दिलेला आहे. अशा पद्धतीची टाईमलाईन फॉर्मॅटसुद्धा ही एक पद्धती आहे. आता माइंड मॅपिंग ही एक अलीकडं म्हणजे आपण एकदा जी माहिती ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन त्याचं जे आकृतीच्या स्वरूपात मिळालेल्या माहितीचं इंटरप्रिटेशन मांडणं म्हणजेच माइंड मॅपिंग. ओके, आता याच्यामध्ये आपण आपल्या मनामध्ये असणाऱ्या अंडरस्टँडिंग, अनालायसिस, सिंथेसायझिंग या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचा वापर करून आता माय फेवराईट पास टाईम, त्यानंतर याच्यामध्ये विंटरमध्ये कोणतं आहे, समरमध्ये कोणतं आहे, समरमध्ये कोणतं आहे, याची सगळी माहिती अशी, किंवा इनडोर्स मला काय पास टाईम आवडतं, आउटडोअर कोणतं आवडतं, याचा एक फ्लो चार्ट तयार करणं हे माइंड मॅपिंग आहे. आणि यानुसार या गोष्टी आपल्या लक्षात आल्या की मूळ मॅटर आपल्या लक्षात येत असतो. देर आर मेनी मेथड्स ऑफ, आता या व्यतिरिक्त बऱ्याचशा मेथड आहेत पण त्याचा आपण इथे विचार करणार आहोत. एक पथदर्शक म्हणून आपण काही गोष्टी पाहिलेल्या आहेत. सो इम्पॉर्टन्स ऑफ नोट टेकिंग अँड नोट मेकिंग आपण शेवटी समरीच्या माध्यमातून घ्यायचं म्हटलं तर इट इन्क्रीजेस लर्नर्स एंगेजमेंट विथ द टॉपिक ऑर सब्जेक्ट. जर आपण नोट मेकिंग घेतलो तर आपण जास्त त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट होतो. इट प्रमोट्स ॲक्टिव्ह लिसनिंग अँड रीडिंग, त्यामुळे आपण ॲक्टिव्ह लिसनिंग आणि रीडिंग करत असतो. इट हेल्प्स ऑर्गनायझिंग न्यूली लर्न्ड आयडियाज इन इन्फॉर्मेशन, नवीन शिकलेल्या आयडियाज एका विशिष्ट क्रमानं मांडण्यासाठीही आपल्याला मदत होते. इट हेल्प्स इन रिमेंबरिंग न्यू इन्फॉर्मेशन, इट हेल्प्स इन रिप्रेझेंटेशन ऑफ न्यूली लर्न्ड नॉलेजेस. तर हे 5 मुद्दे आहेत आणि या 5 मुद्द्याचाही तुम्ही अभ्यास करा की जे आपल्याला याच्यासाठी वापरले जातील. आता हे जे एक्झरसाइज आहेत ते एक्झरसाइज आपण सोडवून त्याच्या नोट्स तयार करायचा प्रयत्न करा. 3-4 एक्झरसाइजेस आहेत. तर अशा पद्धतीने आपला हा लेसन संपलेला आहे. स्टे होम, स्टे सेफ.